সম্মানিত আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এক্সপোর্ট রেডিনেস পোস্ট এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পার্সপেক্টিভ শীর্ষক সেমিনারে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। উপস্থিত সুধী, আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি স্যার জরুরি ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় খুব শীঘ্রই আমাদের সাথে উপস্থিত যোগদান করবেন। এছাড়াও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ডক্টর সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং সানেম। বিশিষ্ট প্যানেল আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর জেনারেল অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ মেজবাহুল আলম, জনাব আসিফ আশরাফ, পরিচালক বিজিএমইএ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর উর্মি গার্মেন্টস লিমিটেড, এবং জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব আশরাফ আহমেদ। সম্মানিত সুধী, শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য হাফেজ কারি মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين صدق الله العظيم। ধন্যবাদ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এবারে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন ডিসিসিআই এর ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী। Bismillahirrahmanirrahim. Dear guests, keynote speaker, Professor Dr. Selim Raihan, distinguished panelists, Mr. Asif Ashraf from Director BGMEA, Mr. Muhammad Mahbub Rahman Patwari, Managing Director Sonali Ash Industries Limited, friends from the electronic media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good day to you all. It is indeed an honor and pleasure to welcome you all to the seminar titled Bangladesh's Export Readiness Post-LDC Graduation Perspective, organized by the Dhaka Chamber.
We are thankful to the honorable chief guest. He shall be, I believe he'll momentarily join us, but he's currently away on an emergency basis. The special guests and other distinguished guests for joining us despite their busy schedules. Bangladesh has become an example of remarkable development success and a role model for LDCs, maintaining an average of 6% plus growth per annum over the past decade and a half. It has been backed by our government's comprehensive policies and an evolving private sector. In fact, the IMF predicts that Bangladesh's GDP will exceed 500 billion US dollars by 2025, surpassing developed economies like Denmark, Singapore, and Hong Kong, while EIU forecasts that it will be among the top 20 global economies by 2040. Meanwhile, Bangladesh is set to graduate into a developing economy by 2026 and a knowledge-based, smart, and developed nation by 2041. Ladies and gentlemen, the LDC graduation will certainly be a historic moment for Bangladesh in gaining the trust of foreign investors, traders, international financial institutions, as well as credit rating agencies. This newfound positive image will significantly improve our position in the realm of international trade, which has played a crucial and indispensable role in our development journey so far. Our foreign trade sits around 150 billion US dollars, and in fiscal year 2023, the export exceeded $63.04 billion, of which export of goods was US $55.55 billion. This makes it the second consecutive fiscal year of crossing the $50 billion mark. In the export basket, ready-made garments contributed 84% of the total export at approximately US $47 billion, with Europe and USA being the major export destinations. So it is quite clear that we are heavily reliant on the RMG sector, and the RMG sector should be applauded for the same. But this also poses a vulnerability to global shocks, and we have noticed this during the COVID years. In fact, upon LDC graduation, the nation faces challenges, including the loss of preferential treatments and increased tariffs, 8% to 16% on product exports, potentially impacting total export. Approximately 80% of countries get stuck in a middle income trap after graduating from the LDC status. If that happens to us, we will not be able to achieve our goal of becoming a developed nation by 2041. Overcoming this requires not only mobilizing domestic revenue and modernizing tax collection, but also emphasizing diversification in both product basket and market. It is worth mentioning that EU and Australia have reaffirmed their commitment to supporting Bangladesh for a sustainable and smooth transition after LDC graduation. Likewise, Canada extends duty-free access for Bangladesh till 2034. Furthermore, WTO is going to extend support measures for graduating countries like Bangladesh to facilitate a seamless transition as decided in the WTO General Council meeting held in October last year. This will be a continuation of LDC specific preferences and provisions within WTO agreements post-graduation. Ladies and gentlemen, taking into account the need of our export readiness in terms of market and product expansion and diversification upon LDC graduation, I'd like to put forward some focused suggestions for improving export readiness of Bangladesh. Firstly, Bangladesh needs to diversify its industries by establishing new sectors like FMCG, plastic goods, light engineering, IT and ITES, and halal products, while simultaneously maximizing the potential of high priority billion-dollar frontier industries like leather and footwear, agro-processing, jute and jute products, pharmaceuticals, and home textiles, replicating the successful RMG model. The government needs to formulate long-term strategic plans for export diversification, focusing on the service sector, including ICT, tourism, health and transport, training of high-skilled migrant workers, etc. We need to develop and implement an IP framework that balances innovation protection with the needs of developing countries to access and produce generic medicines and other affordable technologies. At MC13, it is imperative to undertake crucial initiatives, including the continuation of S&D treatment for industries that may not be sufficiently strong, like the RMG sector. We require diversified strategic policy support to enhance the contribution of these sectors in the export basket.
concurrently seeking new destinations in Asia and Africa through focused economic diplomacy initiatives, while also necessitating supportive policies for attracting foreign investment, facilitating easy technology transfer, and fostering cluster development. We need to speed up our negotiations with major export markets such as USA, Germany, Japan, India, China, and South Korea for an extended period of our existing duty-free and quota-free facility, so that we can have a smooth and sustainable transition period to withdraw these preferences after graduation. The government needs to provide incentives for companies to adopt fintech solutions, aiming to significantly reduce their operational costs and improve their competitiveness. Banks need to provide sector-specific tailored export financing, like credit insurance, export development fund, and working capital loan to address export-related financial challenges. We have to ease the process for companies to use e-commerce platforms and digital marketing-based promotion to help them reach their international customers directly. We need to establish a centralized platform or database that provides export-oriented companies and industries with updated information on target markets, including market trend and demand. We need to draw lessons from the success stories of countries like Japan, Singapore, Hong Kong, Taiwan, and South Korea that have achieved high income status without falling into the middle income trap and replicate their export readiness and support policies. Market research is essential to understand the culture, trade regulations, consumer preferences, and competition in the target countries. In this regard, joint need assessment studies can be conducted on country-specific product development, especially for India, the Kingdom of Saudi Arabia, Canada, and other countries. Moreover, to facilitate international trade after LDC graduation, Bangladesh should conduct a need assessment to identify key areas where the NAMA agreement of the WTO can be leveraged. Ladies and gentlemen, before wrapping up, I would like to add a small note. Dhaka Chamber has been playing an instrumental role as a key private sector representative to the National Committee on LDC Graduation and its subcommittees to accelerate our readiness on LDC graduation. We have conducted 3 research studies, 5 sectoral dialogues on LDC graduation, and continuously arrange seminars and dialogues to inform the government about private sector dynamics and needs in line with the post-LDC era. An example of this can be seen today. We believe that the outcome of today's seminar and thoughtful discussions will pave the way for a target-oriented roadmap to improve the export readiness of Bangladesh to achieve our desired growth and safeguard the challenges and interests of the evolving private sector through smooth transformation of Bangladesh in the years to come. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ মাননীয় ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি। সম্মানিত সুধী, এবারে আজকের অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ডক্টর সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সানেম। সবাইকে শুভ সকাল। আমি একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলি যদি অসুবিধা না হয়। চেয়ার, মিস্টার চেয়ার, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলি। আজকের এই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমরা সবাই একমত হব যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই টপিক্যাল, সময় উপযোগী যেটা আমরা বলি। বিফোর মেকিং আমি ফর্মাল প্রেজেন্টেশনে যাওয়ার আগে আমি একটা দুটো কমেন্ট করতে চাই। সেটা হচ্ছে জাস্ট টু সেট দ্য কনটেক্সট। টু সেট দ্য কনটেক্সট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে আমরা যে জায়গায় আছি, দেখেন রেডিমেড গার্মেন্টসের এক্সপোর্ট ছিল লেস দ্যান $30 মিলিয়ন, সেটা এখন
কি সাইজে এসেছে সেটা আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি, এবং ইট হ্যাজ বিকাম দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই যে সাকসেস, এটা বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে এটাতে একেবারে আমরা যেন মনে না করি যে the way we achieved this success in the last 5 decades or so will be able to continue the same thing in the next decades, এবং সেটা সম্ভব না। এবং যে কারণেই একটা চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে, পলিসি নেওয়ার ক্ষেত্রে, স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। আমি একটা অ্যানালজি বলতে পারি, যখন একটা রকেট লঞ্চ হয়, আপনারা জানেন যে বিভিন্ন লেয়ারে পৌঁছার পরে ওই যে লঞ্চারগুলো থাকে, ওগুলো যখন জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তখন ওগুলো খুলে পড়ে যায়, অ্যান্ড ইউ নিড আ নিউ লঞ্চার ওই রকেটটাকে আরেকটা স্টেজে তোলার জন্য। আমার মতে, এবং আমার বিভিন্ন গবেষণায় বলেছি, বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় এসেছে, আমাদের যে লঞ্চারগুলো ছিল, পুরনো যে লঞ্চার, সেগুলো জ্বালানি কিন্তু প্রায় এক্সস্ট আমরা করে ফেলেছি। সো আনলেস উই ফাইন্ড নিউ লঞ্চার্স, আমরা কিন্তু, যেটা একটু আগেও আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেটা বললে, যেটা মিডল ইনকাম ট্র্যাপ, আমরা সেই ট্র্যাপের মধ্যে কিন্তু পড়ে যেতে পারি, সেই আশঙ্কা রয়েছে। সো উই নিড টু ফাইন্ড নিউ লঞ্চার্স, এবং সেই জায়গাতেই আজকের আলোচনাটা, যে এক্সপোর্ট রেডিনেস পোস্ট এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পার্সপেক্টিভে, ইজ এক্সট্রিমলি টাইমলি অ্যান্ড ইউজফুল। এটা কিন্তু মুভ করছে না স্ক্রিনটা, তো আমাকে হেল্প করবে কেউ? স্ক্রিনটা চেঞ্জ হচ্ছে না। সো আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কথা বলছি। আমরা জানি যে গ্র্যাজুয়েশন নভেম্বর 2026-এ হচ্ছে, এবং এটা একই সাথে চ্যালেঞ্জেস আছে এবং অপরচুনিটিস আছে। যেখানে আমরা চ্যালেঞ্জেসগুলোর কথা একটু আগে আমরা শুনলাম, যে এটা খুবই অবভিয়াস, যেগুলো খুবই অটোমেটিক। এলডিসি থেকে আমরা বের হয়ে গেলে আমাদের যে সুবিধাগুলো আমরা পেতাম সেগুলো আমরা পাবো না। আমি আর ওই সুবিধাগুলোর তালিকায় যাচ্ছি না, মোটামুটি আমরা সবাই সেটা জানি। কিন্তু অপরচুনিটিস যেগুলো আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা জানি যে একটা কান্ট্রি ইমেজ, এবং সেটা নিয়ে ফার্দার আমরা আর নো লঙ্গার দ্য এলডিসি, কিন্তু এগুলো কিন্তু অটোমেটিক না। এগুলো কিন্তু এমন না যে মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমরা এলডিসি থেকে বের হওয়ার পরপরই ওই বেনিফিটগুলো অথবা অপরচুনিটিসগুলো আমাদের সামনে অটোমেটিকলি হাজির হবে। যে বেনিফিটগুলো আছে, অপরচুনিটিসগুলো আছে, সেগুলো আমাদের আর্ন করতে হবে, এগুলো রিয়েলাইজ করতে হবে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ডু এ লট অফ ওয়ার্কস, পলিসি লেভেলে, স্ট্র্যাটেজি লেভেলে, ইমপ্লিমেন্টেশনে, যেখানে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, সেই জায়গাগুলোতে উই হ্যাভ টু পে এ লট অফ অ্যাটেনশন। এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় জিনিস হয়েছে, যেটা হচ্ছে কারেন্ট গ্লোবাল যে সিনারিওস এবং আমাদের ডোমেস্টিক ম্যাক্রো ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস, এগুলো কিন্তু অ্যাডিশনাল প্রেশার হিসেবে আমাদের রেডিনেসে বাধা হিসেবে কাজ করছে। আমরা এটাও জানি যে রেডিমেড গার্মেন্ট যেখানে একটা চ্যাম্পিয়ন হয়ে একবারে, যেটা একটু আগে যেটা বললাম, এবং বাংলাদেশের সাকসেসে, কিন্তু আরেকটা দিক হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের যে স্টোরিটা, এটা খুবই আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, এবং সেখানে আমাদের সাফল্য খুবই দুর্বল। আমি এই যে ডেটাটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন যে উপরের যে সবুজ রঙের যে গ্রিন কালারের যে লাইনটা, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রেডিমেড গার্মেন্টসের শেয়ার ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট, এবং এটা কিভাবে বেড়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, এবং দ্যাট শোজ দ্য কাইন্ড অফ দ্য পারফরমেন্স, রিমার্কেবল পারফরমেন্স অফ দ্য রেডিমেড গার্মেন্টস। But if you look at the other sectors, you will see that their performance is very, very negligible and very small. So that means আমরা কিন্তু এই ডাইভার্সিফিকেশনের জায়গার স্টোরিটা আমরা সেভাবে আগাতে পারিনি। এবং এখানেই আমি আপনাদেরকে এই 4টা ফিগার দেখাচ্ছি। এটা এক্সপোর্ট বাস্কেট, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ড। আপনারা যদি ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট বাস্কেটের দিকে তাকান, আপনারা দেখবেন অনেক বৈচিত্র্যময়, হাইলি ডাইভার্সিফাইড। কিন্তু বাংলাদেশের এক্সপোর্ট বাস্কেট আমরা সবাই জানি যে এটা হাইলি কনসেন্ট্রেটেড, 82, 83, 84%, কোনো বছর 85% পর্যন্ত হয়েছে। ইট হ্যাজ বিকাম গার্মেন্টস ডমিনেটেড। কিন্তু এই যে বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে যে আমরা কম্পেয়ার করছি, কেউ বলতে পারেন যে আসলে কম্পারিজনটা মিনিংফুল কিনা, কোনো দরকার আছে কিনা, এটা কি কম্পেয়ার করা যায় কিনা, মানে আর উই কম্পেয়ারিং বিটুইন অ্যাপেল অ্যান্ড অরেঞ্জেস। ইন্ডিয়ার সাথে কেউ হয়তো কম্পেয়ার করতে গিয়েও, অথবা থাইল্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করতে গিয়ে প্রশ্নটা তুলতে পারে। তো ভিয়েতনামের সাথে কম্পারিজনটা ভেরি ভেরি আই উড সে জাস্টিফাইড। আমি আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিই, আমি আগের বিভিন্ন সেমিনারে আমি বলেছি, 1984-85 সালে বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের এক্সপোর্ট সাইজ ওয়াজ অলমোস্ট সেম, অ্যারাউন্ড $1.5 বিলিয়ন। বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন ওয়াজ অলমোস্ট সেম, একই রকম। কিন্তু সেই 1985 থেকে
এখন ভিয়েতনামের এক্সপোর্ট সাইজ আমরা জানি ইট ইজ নাও ক্লোজ টু $300 বিলিয়ন, এবং এর ডাইভার্সিফাইড আপনার এক্সপোর্ট বাস্কেট দেখতে পাচ্ছেন। এবং বাংলাদেশ আমাদের এক্সপোর্ট বেড়েছে, ডেফিনেটলি অনেক বেড়েছে, কিন্তু আমরা উই রিমেইনড মানে অলমোস্ট 1/5 অফ হোয়াট ভিয়েতনামস এক্সপোর্টস নাও। সো এই জায়গাটুকু কিন্তু, এবং আমরা আরো যত দিন গেছে আমাদের কনসেন্ট্রেশন বেড়েছে এক্সপোর্ট বাস্কেটে। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল ইন ডুইং সো। আরেকটা জায়গা আমি একটু বলি, আমরা ইকোনমিক্সে এটা বলি আউটলায়ার। আউটলায়ার মানে কোনটা, যে যদি আমরা দুটো কিছুর মধ্যে সম্পর্ক দেখতে চাই, যেমন একটা সম্পর্ক আপনাদের এখানে বলি এই গ্রাফে, আমি নিচ্ছি যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর তার গ্রোথ, এটা হচ্ছে নিচের হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে, এবং আরেকটা হচ্ছে যে গার্মেন্টস, যদি আমি বলি রেডিমেড গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং ক্লোদিং, তার ম্যানুফ্যাকচারিং এর শেয়ার কত। এটা হিস্টোরিক্যালি দেখা যাচ্ছে যেই দেশগুলো যত বেশি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ওই দেশগুলোতে ওভার টাইম এই গার্মেন্টসের শেয়ার কমেছে, মানে তারা ওখান থেকে বের হয়ে গেছে গার্মেন্টস থেকে, যত তারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে। তো আমরা দেখুন বাংলাদেশ হচ্ছে একদম লাল উপরের দিকে, মানে আমরা কিন্তু একদম আউটলায়ার, এই সম্পর্কের মধ্যে নেই। আমরা যত বেশি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে, তত বেশি বেশি আমরা গার্মেন্টস নির্ভর হয়েছে, মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টস নির্ভর। এটা অবশ্যই আমাদেরকে পে ব্যাক করেছে। আমি যেটা একটু আগে বললাম যে আমাদের এটা ইট ওয়াজ এ লঞ্চার, যেটা আমাদেরকে একটা লেভেলে পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে উই হ্যাভ টু নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট ফর লুকস এক্সপ্লোর ফর আদার লঞ্চার্স। কিছু ডেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে যেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন ইন্ডেক্স, যেটা আংটাড, ইউনাইটেড নেশন কমিশন ফর ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউএন একটা অর্গানাইজেশন, তারা দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন, আমি সেই 1995 সাল থেকে ডেটা দেখাচ্ছি, যেটা একদম যে লাল রঙের যে লাইনটা উপরে দেখুন, একদম সবার চেয়ে এলডিসি যে অ্যাভারেজ তাদের চেয়েও বেশি, ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রত্যেকের চেয়ে বেশি, হাইলি কনসেন্ট্রেটেড। যেটি একটু আমি বাস্কেট আপনাদেরকে দেখালাম, এবং এটাও কিন্তু বাংলাদেশ সেখান থেকে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, বরং বেড়েছে ক্রমান্বয়ে। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক, এই ডেটাটা একটুখানি খেয়াল করে দেখুন যে 2006 থেকে 2021 এই পিরিয়ডের মধ্যে বাংলাদেশ এইচএস কোড 4 ডিজিট লেভেলে মাত্র 9 নিউ প্রোডাক্টস, এক্সপোর্ট প্রোডাক্টস অ্যাড করতে পেরেছে, যেখানে পার ক্যাপিটা এক্সপোর্ট হয়েছে ওই 9 নিউ প্রোডাক্টসে $5, এবং টোটাল এই 9 নিউ প্রোডাক্টসের এক্সপোর্ট সাইজ হচ্ছে $823 মিলিয়ন। লুক এট ভিয়েতনাম, সেম পিরিয়ডে ভিয়েতনাম 41 নিউ প্রোডাক্টস এইচএস কোডে অ্যাড করেছে, তার পার ক্যাপিটা এক্সপোর্ট ওই 49 প্রোডাক্টে হয়েছে $1.5 বিলিয়ন, এবং তার টোটাল এক্সপোর্ট ওই 41 নিউ প্রোডাক্টে হয়েছে $145 বিলিয়ন। সো এবং আপনি ইন্ডিয়া এবং থাইল্যান্ডের ফিগারসগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তার অর্থ যে আমি যে কথাগুলো একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের সাকসেস যে কতটা লিমিটেড, এবং সেখানে আমরা নিউ প্রোডাক্টও আমরা আনতে পারছি না। এটা এমন না যে কেউ নিউ প্রোডাক্ট ট্রাই করেছে, কিন্তু তাদের লংজিভিটি কিন্তু খুব স্মল, তারা বেশি দিন টিকতে পারেনি, তারা ওখান থেকে বের হয়ে গেছে। এবং এই যে এন্ট্রি এবং এক্সিট, এটা কিন্তু খুব হাই লেভেলে বাংলাদেশে, যারা কেউ হয়তো চেষ্টা করেছেন নতুন প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতে, কিন্তু তারা দেখা গেছে ওটা আর কন্টিনিউ করতে পারেনি। সো দিস ইজ সামথিং আই উড সে যে খুবই অ্যালার্মিং, এবং আই উইশ যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজকে উপস্থিত থাকতেন, এবং আশা করি উনি যেহেতু এই মুহূর্তে নেই, কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনের মেইন ফাইন্ডিংসগুলো ওনার সাথে শেয়ার করা হবে। এবং আরেকটা জিনিস একটু বলা, যেটা আমরা ইকোনমিক্সে বলি যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ কি ধরনের প্রোডাক্টে আছে, এটাও দেখানো যে আমি জাস্ট কম্পেয়ার করছি বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামে। এটা হচ্ছে এসআইটিসি কোডের, এইচএস কোডের না, 3 ডিজিট লেভেলে বাংলাদেশে যে নাম্বার অফ প্রোডাক্টস যেখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, যেটা আমরা ইকোনমিক্সে বলি রিভিল কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, আরসিএ, সেটা কিন্তু আমরা খুব বেশি বাড়াতে পারিনি, ইনফ্যাক্ট কমে গেছে। ওয়ারেস আপনি ভিয়েতনামের ফিগারটা উপরে যেটা দেখুন ইয়েলো কালারে, কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স সে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বাড়াতে পেরেছে নতুন নতুন প্রোডাক্টে। এবং এটা কিন্তু একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যে ভিয়েতনামের বেশিরভাগ এক্সপোর্ট কিন্তু লেবার ইন্টেন্সিভ এক্সপোর্ট, আমরাও উই হ্যাজ এ হিউজ লেবার পুল, তাহলে আমরা কেন পারবো না? অফকোর্স উই ক্যান ডু দ্যাট, আমাদের না পারার কোনো কারণ নেই। তো কেন পারছি না সেটাই হচ্ছে আমার রেস্ট অফ দ্য প্রেজেন্টেশনের মেইন ফোকাস। তার আগে আমি আর দু একটা একটু জাস্ট খুব কুইকলি দেখাতে চাই যে আমরা যে এক্সপোর্ট করি সেটারও কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট কিনে নাকি খুবই সিম্পল টাইপের প্রোডাক্ট। এই যে বাস্কেটটা দেখছেন বাংলাদেশের এক্সপোর্ট বাস্কেট, মোর দেন 90% এক্সপোর্ট বাংলাদেশ করে হচ্ছে খুবই সিম্পল টাইপের প্রোডাক্ট, কমপ্লেক্স না। আর ভিয়েতনামের যে এক্সপোর্ট বাস্কেট, যেটা হচ্ছে গ্রিন এবং ব্লু কালার, বেশ কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট, ইলেকট্রনিক্স তারা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করে, তারা নানা ধরনের মোটর ভেহিকল এবং নানা ধরনের আরো কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট তারা এক্সপোর্ট করে।
এবং আমরা এক্সপোর্ট ডায়নামিক্সও দেখছি বেসিক্যালি বাংলাদেশের যে গ্রোথটা হয়েছে এক্সপোর্টে এটা ওই অ্যাপারেলস এবং রেডিমেড গার্মেন্টসের দিয়ে। তাহলে ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন হচ্ছে যে বাংলাদেশ কি রেডি কিনা পোস্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জেস ফেস করার জন্য। আমি আপনাদের সামনে একটা সার্ভে ডেটা তুলে ধরতে চাই। দিস সার্ভে ওয়াজ ডান বাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক in 2022, around 1,000 firms, and out of them there was some significant number of export-oriented firms, and it is a very comprehensive survey. It is called এই সার্ভেটাকে বলা হয় এন্টারপ্রাইজ সার্ভে, এবং এটা সারা পৃথিবী ব্যাপী এই সার্ভে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক করে। বাংলাদেশের 2022 সার্ভেতে আমি জাস্ট কয়েকটা ইনফরমেশন ওই সার্ভে থেকে তুলে এনেছি, যেখানে এই এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ফার্মসগুলো তারা বলেছে যে তাদের কাছে মেজর অবস্টেকলসগুলো তাদের এক্সপানশনে, বিজনেস এক্সপানশনে, এবং অবভিয়াসলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো আপনারাও মনে হয় কোনো দ্বিমত করবেন না, যেমন প্রাইস অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ র ম্যাটেরিয়ালস, কাস্টমস অ্যান্ড ট্রেড রেগুলেশনস, পোর্ট ফ্যাসিলিটিস, ট্যাক্স সিস্টেম, স্কিল লেবার, অ্যাভেলেবিলিটি অফ স্কিল লেবার। প্রায় অ্যারাউন্ড 50% অফ দ্য ফার্মস, তবে মোর দেন 50% অফ ফার্মস তারা কিন্তু এই প্রবলেমগুলো বলেছে। এবং তারপর আপনি 40% রেঞ্জে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফাইন্যান্স, স্ট্যান্ডার্ড এন্ড সার্টিফিকেশন, বিজনেস লাইসেন্সিং, ল্যান্ড, দেন কোর্ট সিস্টেম, লিগাল ইস্যুস, এটাও অনেকে বলেছেন যে লেন্দি লিগাল প্রসিডিওর, এবং ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের, এটাও তারা কিন্তু মেজর প্রবলেম হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছেন। আমি এখন একটু একটা করে একটু ইম্পর্টেন্ট ইস্যুসগুলোকে একটু হাইলাইট করি। আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে এই রেডিনেসের জন্য উই নিড টু অ্যাড্রেস পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি ইস্যুস। যেমন আমাদের ইম্পোর্ট ট্যারিফ রিমেন্স ভেরি হাই ইন বাংলাদেশ, এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষণায় বলছে আমরা যদি এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন করতে চাই উইথ এ ভেরি হাই ট্যারিফ রেজিম, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডাইভার্সিফাই এক্সপোর্ট বাস্কেট। এবং আমি এখানে একটা কম্পেয়ার করছি, 1990 সালেও বাংলাদেশ অনেকগুলো দেশের মধ্যে অনেক হাই ছিল, এমনকি 2020 সালেও বাংলাদেশের, আপনি যদি রেড কালারটা দেখেন যেখানে বাংলাদেশ ক্রস করছে, অল্প কয়েকটা দেশ বাংলাদেশের উপরে আছে হাই অ্যাভারেজ ট্যারিফ রেটে। এবং আমরা যদি ট্যারিফ লাইন্স যেটাকে বলা হয় উইথ ইন্টারন্যাশনাল পিকস, মানে মোর দেন 50% অফ ট্যারিফ রেটস, আমরা যদি 2020 সালে দেখি বাংলাদেশের 40% অফ দ্য ট্যারিফ লাইন্স হ্যাড মোর দেন 15% অফ ট্যারিফ রেটস। এবং সেটা কিন্তু আপনি কম্পেয়ার করেন দেখেন ইন্ডিয়ার অনলি 11%, ভিয়েতনামের অ্যারাউন্ড 14%, মালয়েশিয়ার অ্যারাউন্ড 20%, এবং থাইল্যান্ডের অ্যারাউন্ড 16%। মানে বাংলাদেশ আপনি কম্পেয়ার করেন অন্যান্য অনেক দেশের সাথে, Bangladesh is maintaining a very, very high protective tariff regime, and which is not no way helpful for export diversification. And we have to find a way যে কিভাবে আমাদের ট্যারিফ রেজিমের আমরা একটা রেশনালাইজড লিবারালাইজেশন করতে পারি। নট জাস্ট মানে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল যাতে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যারা দে নিড সাম কাইন্ড অফ সাপোর্ট, দে আর নট হার্ট, সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু চিন্তা করে ওই রেশনালাইজড লিবারেশন করতে হবে। নাও কামিং টু দ্য ট্যাক্স সিস্টেম, এটা পিডব্লিউসির একটা সার্ভে, গ্লোবাল সার্ভে 2020 সালে, যেখানে সার্ভের একটা ইন্ডিকেটর আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি, সেটা হচ্ছে ইজ অফ পেইং ট্যাক্সেস। এবং আউট অফ 189 কান্ট্রিজ বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং ছিল 151, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্য আদার কান্ট্রিজ যারা কিন্তু মাচ বেটার পজিশনে বাংলাদেশের তুলনায়। এবং আমার এই প্রেজেন্টেশন আমি খুব নিটিগিটি জায়গায় খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি একটু হাই লেভেলে ইস্যুসগুলো বলছি, কারণ ওটা করতে গেলে তাহলে আমাকে 2 ঘন্টার লেকচার দিতে হবে। সো আই ডোন্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট। অ্যান্ড ওয়ান থিং আমি যেটা মনে করি, আপনারা এত ডিটেলস লেভেলে জিনিসগুলো জানেন সেগুলো আমি জানি না। সো আমি একটু প্রভোগ করতে যাচ্ছি এই প্রেজেন্টেশনে, যাতে ওই ডিটেল লেভেলে যে ক্রিটিক্যাল ইস্যুসগুলো আছে যেগুলো ওপেন ডিসকাশনে অথবা আমাদের যে ডিস্টিংগুইশড যারা প্যানেলিস্ট যারা আছেন তারা ওগুলো তুলে নিয়ে আসে। আমি আরেকটা জিনিস একটু তুলতে চাই, সেটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি ইস্যুস। এবং এটা খুব আমরা জানি যে ইন্টারেস্ট রেট ম্যাটার্স কোয়াইট এ লট ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিং, স্পেশালি যারা অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, ইন্টারেস্ট রেট একটা বিগ ইস্যু। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন দের ইজ এন ইকোনমি উইথ ফেসিং এ হাই ইনফ্লেশনারি প্রেশার, এবং আপনারা খেয়াল করেছেন যে ফার্মগুলো তারা কিন্তু বলেছে যে দ্য টপ মোস্ট অবস্টেকল তারা মনে করে প্রাইস, যে হাই প্রাইস এবং র মেটেরিয়ালসের হাই প্রাইস, সেখানে কিন্তু ইনফ্লেশন ইজ এ মেজর ইস্যু। এবং আমি এখানে একটা কম্পেয়ার করে দেখিয়েছি যে টু হোয়াট এক্সটেন্ট আওয়ার মনিটারি পলিসি রিমেইন ভেরি ইনএফেক্টিভ ডিউরিং এ ফেজ অফ হাই ইনফ্লেশনারি পিরিয়ড। আপনারা খেয়াল করে দেখেন, যখন জানুয়ারি 2022 থেকে এই ডিসেম্বর 2023 পর্যন্ত যখন ইনফ্লেশন দেখেছেন কিভাবে বেড়েছে,
এবং আনটিল ধরুন অগাস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্য ইন্টারেস্ট রেট ওয়াজ ফ্ল্যাট 9%। এবং এটা খুব আপনি পৃথিবীর কোনো দেশে এরকম দেখতে পাবেন না যে মনিটারি পলিসির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টুলকে ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্টারেস্ট রেটকে এইভাবে ফিক্স করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। সো দিস ইজ আই উড সে যে অ্যাজ আই সে যে উই নিড টু টেক এ ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ। যদি আমরা এক্সপোর্ট রেডিনেসের কথা বলি, our monetary policy has to be right, our fiscal policy has to be right, trade policies, FDI policies, they have to be harmonized and coordinated. সেম ওয়েতে আমি বলবো এক্সচেঞ্জ রেটের একটা ইট ওয়াজ ইমপ্রপার ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য এক্সচেঞ্জ রেট। আমি এখানে একটা কম্পেয়ার করছি 2010 থেকে 2023 পর্যন্ত। এক যে ব্লু লাইনটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। আপনারা খেয়াল করে দেখুন আনটিল 2021 অথবা এই যে আরো তারপরে যে 2021 যখন থেকে এক্সচেঞ্জ রেট একটা শুট হওয়া শুরু করলো 2022 সালের থেকে, সেখানে দেখুন ব্লু লাইনটা ওয়াজ কাইন্ড অফ ফ্ল্যাট and very flat, and you can compare that blue line with other lines. যে দেশগুলো কিন্তু পিরিয়ডিক্যালি তারা ডিভ্যালু করেছে, তার কারেন্সিকে তারা অ্যাডজাস্ট করেছে মার্কেট বেস করে। তো আমরা কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি আমাদের কারেন্সিকে একটা ফিক্স করে রেখেছিলাম এক ধরনের, এবং যার কারণে হচ্ছে যে লুক অ্যাট দ্য জাম্প, এবং এই জাম্পটা হচ্ছে এরকম একটা এমন একটা জাম্প, কারেন্সি ডিভ্যালুয়েটেড প্রায় 30% উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম। তাতে যেটা হয়েছে যে বিজনেস কিন্তু ওয়াজ ব্যাডলি হার্ট, এবং ইম্পোর্টেড গুডস বিকেম ভেরি কস্টলি এই জাম্পের কারণে। এবং এটাকে যদি গ্র্যাজুয়ালি যদি অ্যাডজাস্ট করা হতো এই এক্সচেঞ্জ রেটটাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রেশারটা ফেস করতাম না। তো এটাও আমি মনে করি যে এক্সচেঞ্জ রেটের ব্যাপারে এখনো আমি মনে করি আই রিয়েলি আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম যে আমাদের ডিস্টিংগুইশ প্যানেলিস্ট, যে এখনো কিন্তু এক্সচেঞ্জ রেটে ইজ নট প্রপারলি ম্যানেজড। উই হ্যাভ এন এক্সচেঞ্জ রেট ফর ইম্পোর্টার্স, a rate for exporters, for remitters. We have another rate at the card market. If you have a multiple exchange rate, it creates nothing but confusion in the market and provide different kinds of signals. Not every, I would say, not a right signal to the firms who are in operation in the market. আমরা যদি ইনস্টিটিউশনের দিকে তাকাই, which is also very important, যেহেতু আমি রেগুলেটরি ইস্যুসগুলো নিয়ে কথা বলছি, যে the poor quality of formal institutions, in particular the regulatory quality. If you think of any regulatory bodies in Bangladesh and their performance, there are serious questions. And this is the data taken from World Governance Indicators. It's a global database. And I'm really requesting your attention for the government effectiveness and regulatory quality. And the Bangladesh score kintu abysmally low compared to many other countries or comparable countries. আমি যেটা ফাইন্যান্সিং এর জায়গায় আসি, সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এক্সপোর্ট রেডিনেসের জন্য। এবং আমরা চ্যালেঞ্জ অফ ফাইন্যান্সিং এ উই অল এগ্রি দ্যাট দেয়ার ইজ আ হাই রেট অফ নন পারফর্মিং লোনস অ্যান্ড দ্য ব্যাংকিং সেক্টর গভর্নেন্স ইস্যুস। তাতে প্রবলেমটা কোথায়? এই হাই নন পারফর্মিং লোনের কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে যারা জেনুইন, যারা এক্সপোর্টার অথবা নিউ প্রোডাক্ট যারা মার্কেটে আনতে চান, এবং তারা যখন ব্যাংকে যান, দে ফেস এ লট অফ চ্যালেঞ্জেস, এবং তাদেরকে নানা ধরনের কাগজপত্র ফিল আপ করতে বলা হয়, অ্যান্ড দে ফেল টু ডু সো, এবং নানা ধরনের ব্যারিয়ার তারা ফেস করে, এবং দে অলসো ফেস হাই ইন্টারেস্ট রেট। আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন, দ্য রিজন হোয়াই দ্য ইন্টারেস্ট রেট ওয়াজ ফিক্সড ব্যাক ইন এপ্রিল 2020, I would say the intention was, I would say, was good probably, that না ইন্টারেস্ট রেট ইজ হাই, এবং এটা যাতে যারা লেন্ডার যারা তারা যেন কম ইন্টারেস্ট রেটে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে। সো ইন্টেনশন ওয়াজ গুড, but did we actually try to understand why the interest rate was high and we tried to make it artificially low, fixed at 9%? Interest rate was high because of bad governance in the banking sector. Interest rate was high because of the very high non-performing loan. A high non-performing loan থাকার কারণে ব্যাংকগুলোর কোনো উপায় নেই, তারা যদি এই কনজিউমারদের কাছ থেকে, লেন্ডারদের কাছ থেকে হাই ইন্টারেস্ট দিয়ে ওটাকে রিকভারি করতে চাইবে, যেখানে নন পারফর্মিং লোনের ব্যাড লোনকে তারা রিকভারি করতে পারছেন না। সুতরাং আনলেস আনটিল উই অ্যাড্রেস দিস নন পারফর্মিং লোন, উইল নট বি এবল টু এফেক্টিভলি রিডিউস দ্য ইন্টারেস্ট রেট ইন দ্য ব্যাংকিং সেক্টর। দেন অ্যানাদার প্রবলেম ইজ দ্য উইক ক্যাপিটাল মার্কেট। লং টার্ম ফাইন্যান্সিং এর জন্য এখনো ফার্মগুলো তারা ব্যাংকিং সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। ইউ উড হার্ডলি ফাইন্ড দিস থিংস ইন এনি এমার্জিং কান্ট্রি যারা অ্যাসপায়ার করছে তারা আপার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে যেতে চায়। ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্য ব্যাংক ক্যাপিটাল সেক্টর, ক্যাপিটাল মার্কেট, এবং এই ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে লং টার্ম ফাইন্যান্সিং হতে পারে। আনফর্চুনেটলি উই স্টিল হ্যাভ এ ভেরি উইক ক্যাপিটাল মার্কেট, অ্যান্ড দেন উইক ফিনান্সিয়াল পেনিট্রেশন। উইক ফিনান্সিয়াল পেনিট্রেশনের একটা এক্সাম্পল আমি আপনাকে পরের স্লাইডে দেখাচ্ছি, যেটাকে আমরা বলছি যে প্রাইভেট সেক্টর
ব্যাংক থেকে যে ক্রেডিট নিচ্ছে সেটা জিডিপির তুলনায় কত পার্সেন্ট, এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের হচ্ছে ইভেন আমরা যে লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রি যেটা আমরা বলছি বাংলাদেশ যে গ্রুপে বিলং করে তার থেকে অ্যাভারেজ থেকে কম বাংলাদেশের হচ্ছে 38.8%, যেখানে এলএমআইসি হচ্ছে 45.3%। সাউথ এশিয়ার অ্যাভারেজ থেকেও কম, আর ওয়ার্ল্ড অ্যাভারেজ থেকে তো কম ডেফিনেটলি। এবং লুক এট দ্য কান্ট্রিজ লাইক চায়না, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, যারা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ, তাদের রেশিওটা দেখেন। তার অর্থ হচ্ছে যে আমি যেটা বলছি ফিনান্সিয়াল পেনিট্রেশন, মানে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকিং সেক্টর থেকে কতটুকু বেনিফিটেড হচ্ছে, সে জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশ এখন অনেক পিছিয়ে আছে। আমি আরেকটা পয়েন্টে জায়গায় যেতে চাইছি, ট্রেড লজিস্টিক্সে আমাদের অফকোর্স দ্য লাস্ট 1 decade or so অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, অ্যান্ড দেয়ার আর মেনি থিংস ইন দ্য পাইপলাইন ডেফিনেটলি, বাট স্টিল উই হ্যাভ সিরিয়াস ইস্যুস, যেটাকে আমরা বলি ট্রেড রিলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে, যেটা একটা লজিস্টিক পারফরমেন্স ইন্ডেক্স ইজ এ গ্লোবাল ডেটাবেস। এবং সেখানে আমি এটা কম্পেয়ার করেছি যে 2007 সালে বাংলাদেশের অবস্থান কি ছিল এবং 2023 সালে বাংলাদেশের অবস্থান কি। যে রেড যে ট্রায়াঙ্গেলটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, এবং আপনারা দেখবেন যে গ্লোবাল অ্যাভারেজ দুটোর সময়ই বাংলাদেশ গ্লোবাল অ্যাভারেজের তুলনায় কম ছিল, এবং যথেষ্ট কম। মানে এই 2007 থেকে 2023-এ আমাদের এই ট্রেড লজিস্টিক্সের কোনো রিমার্কেবল কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। হোয়ার ইজ লুক এট দ্য আদার কান্ট্রিজ, যারা কিন্তু রিমার্কেবল ইমপ্রুভ করেছে, এবং যেই কান্ট্রিজগুলো নিয়ে একটু আগে আমরা কথা বলছি, সেই ভিয়েতনাম, সেই ইন্ডিয়া, সেই মালয়েশিয়া, এরা কিন্তু ইমপ্রুভ করে গেছে এই পিরিয়ডের সময়। এবং এটা হচ্ছে ওভারঅল এলপিআই। কিন্তু আমরা যদি এই এলপিআই লজিস্টিক পারফরমেন্স ইন্ডেক্সের 6টা ইন্ডিকেটর উপর বেস করে আছে, একটা আছে যেমন ধরুন কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স প্রসেস, ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস কনসাইনমেন্ট, কোয়ালিটি অফ ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ease of arranging competitively priced shipment, frequency of on-time shipment, competence and quality logistics services। এই 6টা জায়গাতে প্রত্যেকটাতে সেম স্টোরি। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট রেডিনেসে স্টিল এ লং ওয়ে টু গো, এবং আনলেস অ্যান্ড আনটিল আমরা এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে না পারছি, আমরা কিন্তু এক্সপোর্টে উই কান্ট expect যে there will be a remarkable অথবা dramatic কোনো improvement, and we will be able to find our new set of launchers who will take us to a new level. My fourth point is on the need for skilled workforce. আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করি যে লেবার প্রোডাক্টিভিটির, আমি বাংলাদেশে যে লেবার প্রোডাক্টিভিটি তাকে যদি আমি 1 ধরি, তাহলে দেখুন ইন্ডিয়ার লেবাররা তারা 37% মোর প্রোডাক্টিভ দেন বাংলাদেশের লেবার। চায়নার হচ্ছে 229% বেশি, মালয়েশিয়ার হচ্ছে 382% বেশি, থাইল্যান্ডের 200% এবং ভিয়েতনামের হচ্ছে 35%। তার মানে আমাদের লেবার প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু স্টিল মানে অনেক অনেক কম। এবং আমাদের বিভিন্ন স্টাডি, আমি স্টাডিগুলো এখন উল্লেখ করছি না, বিভিন্ন স্টাডি দেখেছে, এম্পিরিক্যাল স্টাডি, দ্যাট ইজ সিরিয়াস স্কিল গ্যাপ ইন অলমোস্ট অল এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টর। যে স্কিল গ্যাপ, যে পরিমাণ স্কিল রিকোয়ারমেন্ট দরকার সেই পরিমাণ স্কিল অ্যাভেলেবিলিটি নেই। সো আনলেস উই হ্যাভ, আমরা যদি আজকে লার্জ স্কেল একটা ইলেকট্রনিক্স সেক্টর আমরা ডেভেলপ করতে চাই, আমাদের কি সেই স্কিল পুল আছে? থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কেস যে আমাদের 100 স্পেশাল ইকোনমিক জোন, তার মধ্যে যদি 10টাও এখন অপারেশনালাইজ হয় নেক্সট 3-4 ইয়ার্সে, ওরা যে পরিমাণ লেবার ডিমান্ড করবে, যে ক্যাটাগরির স্কিল ডিমান্ড করবে, সেই স্কিল লেবার কি বাংলাদেশে আছে? উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট। সো আমাদের বিভিন্ন স্টাডি, কিন্তু ইটস নট আওয়ার স্টাডি, স্টাডিজ বাই BIDS, studies by different other organizations, international organizations too, they have identified there is a serious skill gap, and we have to emphasize quite a lot on this. কেন এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা পিছিয়ে আছি? কেন আমাদের লেবার প্রোডাক্টিভিটি কম? There are many issues. আমি জাস্ট দুটো এরিয়া একটু আইডেন্টিফাই করতে চাই। The way we have been spending on education and health is abysmally low. Public spending on education, এটা হচ্ছে around 2% of GDP in বাংলাদেশ। এবং আমি কম্পেয়ার করছি যে LDC যে অ্যাভারেজটা দেখুন, রেড লাইনটা, LDCরা অন অ্যাভারেজ, অন্য LDCরা যে গ্রুপে আমরা আছি তারা বাংলাদেশ থেকে দ্বিগুণ পাবলিক স্পেন্ডিং করে এডুকেশন। সাউথ এশিয়ার অ্যাভারেজও বাংলাদেশ থেকে অনেক উপরে, এবং লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রি যারা বাংলাদেশ যে গ্রুপে বিলং করে তারা তো আরো অনেক উপরে। এবং সেম হচ্ছে হেলথেও সেম স্টোরি। এবং এটাকে আমি আমার আগের বিভিন্ন লেখাতে আমি উল্লেখ করেছি, এটাকে বলছি পলিসি প্যারালাইসিস। অর্থাৎ আপনি দেখুন প্রায় 2 ডিকেডস জুড়ে একই রকমভাবে আমরা এই লো স্পেন্ডিং, মানে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে আমরা এত কম খরচ করে যাচ্ছি সরকারিভাবে,
এবং তাতে কিন্তু কোনোভাবে আশা করার কোনো কারণ নেই যে আমাদের স্কিল লেবার প্রোডাক্টিভিটি ড্রামাটিক ইমপ্রুভমেন্ট হবে। আমার শেষের দিকে আমি যেটা এসেছি আমার প্রেজেন্টেশনে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এত কিছু তো জানলাম, কিন্তু আপনাদের একদম শুরুর দিকে বলেছিলাম যে আমাদের এই মুহূর্তে যে ইকোনমিক যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে এইগুলো কিন্তু অ্যাডিশনাল প্রেশার ক্রিয়েট করেছে। যেমন আমাদের একটা স্ট্যাগন্যান্ট প্রাইভেট সেক্টরে একটা ইনভেস্টমেন্ট চলছে বেশ প্রায় একটা লম্বা সময় জুড়ে। যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি রেশিও দেখি, ওটা ওই 22-23-24% মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে অলমোস্ট লাস্ট 1 ডিকেড অর সো। এখান থেকে আমরা ড্রামাটিক ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারছি না। কেন ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট সেক্টরে সেভাবে বাড়ছে না? এবং দেয়ার আর লট অফ ইস্যুস যেটি কিছুক্ষণ আগে আমি এগুলো বললাম তার সাথে আপনারা রিলেট করতে পারেন। এই যে আমরা একটা স্ট্যাগন্যান্ট সিচুয়েশন দেখছি সেটাকে ব্রেক করতে হবে। এবং আরেকটা জায়গাটা হচ্ছে যে যেটা একটু আগে আমি আপনাদের দেখালাম যে কেন সরকার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে এত কম খরচ করে, তার বড় কারণ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য রিজনস, নট দ্য সোল রিজন, বাংলাদেশ হ্যাজ দ্য ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ট্যাক্স জিডিপি রেশিওস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। 8 to 9% অফ ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও। নেপালের হচ্ছে 20% ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও। এবং এই 8 to 9% ট্যাক্স জিডিপি রেশিও নিয়ে হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট যে আমরা বড় ধরনের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত, যেটা আমি একসময় বলেছিলাম উই নিড মেগা প্রজেক্টস ইন এডুকেশন হেলথ সেক্টর। আমাদের যদি বিগ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট করতে হয় উই নিড ডোমেস্টিক রেভিনিউ মোবিলাইজেশন। আমি এই গ্রাফটা যেটা দেখাচ্ছি, বাংলাদেশ যে জায়গাটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করছে, আপনি হরাইজন্টালি যদি আপনারা ওই দেশগুলোকে দেখেন লম্বাভাবে, ভার্টিক্যালি যদি দেশগুলো দেখেন ভার্টিক্যালি, দেখবেন ওই দেশগুলো যারা আছে ভার্টিক্যালি বাংলাদেশের লাইনে, সবগুলো দেশের ইকোনমিক সাইজ কিন্তু বাংলাদেশের সমান, প্রায় সমান, অথচ তাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও হচ্ছে অনেক অনেক বেশি। তার তো আমাদের যে জিডিপির যে সাইজ সেই তুলনায় কেন আমরা ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় করতে পারি না, দ্যাটস এ বিগার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রশ্ন, পলিটিক্যাল ইকোনমিক কোশ্চেন। আমরা যদি একটু ফরেন রিজার্ভের দিকে তাকাই, এবং এটা কিন্তু পুটিং সিরিয়াস প্রেশার অন দ্য ইকোনমি, ফলিং ফরেন রিজার্ভ। আমরা যদি নতুন ডেফিনেশন অনুযায়ী যদি যেটাকে বলি IMF এর যে ডেফিনেশনটা BPM6, সেখানেও আপনারা দেখছেন যে ইট ইস অ্যারাউন্ড 20 অথবা $20 বিলিয়ন নিচে নেমে এসছে, and that is also putting pressure on the stability of the macro economy. And of course, no doubt, আমাদের export readiness এর জায়গায় we have to seriously think about the FDI. এবং FDI we have $2 to 3 billion roughly. আমরা এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম, তারা 24-25 বিলিয়ন ডলার অ্যানুয়ালি তারা অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। এবং শুধু ভিয়েতনাম না, লাস্ট ইয়ার ইন্ডিয়া তারা $85 বিলিয়ন তারা FDI অ্যাট্রাক্ট করেছে। এবং এই যে FDI বাংলাদেশ অ্যারাউন্ড 6% অফ জিডিপি, এগেইন দেখতে পাচ্ছেন LDC তারা প্রায় 1.8% অফ জিডিপি অন অ্যাভারেজ তারা ই করে। সো আমাদের আয়োজন আছে, আমি মনে করি যে আয়োজনটা হচ্ছে খুবই প্রশংসনীয়, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক জোন, স্পেশাল ইকোনমিক জোন। কিন্তু আয়োজনটাকে আমরা সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত করতে পারছি কিনা, ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি কিনা, সেটা হচ্ছে বিগ কোশ্চেন। এবং there are many obstacles. I think I have already identified some of those obstacles. And unless and until we address those challenges, we can't expect there will be a significant improvement in the FDI situation. My final slide. সেটা হচ্ছে কি করা যেতে পারে তাহলে। আমি এখানে দেখুন 4টা দেশের উদাহরণ এনেছি এবং 4টা বক্সে। একটু যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলি যে নিচে যে হরাইজন্টালটা, এটাকে বলছি ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি। মানে আপনার ইকোনমিক যে প্রোডাক্টগুলো আপনি এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট তৈরি করেন, এটা কি আসলে কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট নাকি সিম্পল প্রোডাক্ট? বাংলাদেশ আসলে খুব সিম্পল টাইপের প্রোডাক্ট তৈরি করে, খুব কমপ্লেক্স না, যে কারণে এটা হচ্ছে লো কমপ্লেক্স। আর হচ্ছে হাই কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট, খুব সফিস্টিকেটেড প্রোডাক্টস, যেটাকে আমরা বলছি ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে হাই। আর ভার্টিক্যাল এক্সিসে দেখুন, সেটাকে বলা হচ্ছে কানেকশন টু নিউ প্রোডাক্ট অপরচুনিটিস, মানে নতুন প্রোডাক্ট করার ক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভাবনা আছে, কানেকশনগুলি কি, এই মুহূর্তে যা তৈরি করি তার সাথে নিউ প্রোডাক্ট। আপনাদের যে স্লাইডটা মনে আছে যে বাংলাদেশ 2006 থেকে 2021 সালে মাত্র 9 নিউ প্রোডাক্টস অ্যাড করতে পেরেছে, যেখানে ভিয়েতনাম কোড অ্যাড 41। সেখানে বাংলাদেশের অপরচুনিটিস সোফার হচ্ছে লো এবং ইট ক্যান বি হাই। তাহলে দেখুন 4টা বক্সে আমি যদি বাংলাদেশেরটা বলি, সেটা হচ্ছে লো, এটাকে বলছি স্ট্র্যাটেজিক বেটস অ্যাপ্রোচ। শ্রীলঙ্কা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কারও ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি লো, মানে যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে। তো শ্রীলঙ্কার যে এক্সপোর্ট বাস্কেট, তার একটা সম্ভাবনা আছে যে আরো নিউ প্রোডাক্টে কানেক্টেড হওয়া, সুতরাং তার হচ্ছে উপরের দিকে তার বাস্কেট, সেটাকে বলছে পার্সিমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যাপ্রোচ। ভিয়েতনাম এটা দেখুন ইন্টারেস্টিং, ভিয়েতনাম
একই সাথে সে সফটওয়্যারের প্রোডাক্ট তৈরি করছে এবং যা তৈরি করছে তার ওয়েল কানেক্টেড নিউ প্রোডাক্টস, সুতরাং তার হচ্ছে হাই যেটাকে বলছে লাইট টাচ অ্যাপ্রোচ। আর জাপান হচ্ছে তার হাই ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি, কিন্তু এমন সে জায়গায় চলে গেছে তার ডেভেলপমেন্টে, তার নতুন প্রোডাক্ট আর এক্সপ্লোর করার আসলে তার কিছু নেই, সুতরাং সেই জায়গায় তার হচ্ছে লো। এটাকে বলেছে টেকনোলজিক্যাল ফ্রন্টিয়ার অ্যাপ্রোচ। সংক্ষেপে এটা মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে ভিয়েতনামের জন্য হচ্ছে লাইট টাচ। ভিয়েতনাম যে আরো নতুন আরো যে ফার্দার ডেভেলপ করবে তার জন্য তার ম্যাসিভ রিফর্মের প্রয়োজন নেই, ওই রিফর্ম সে করে ফেলেছে, তার দরকার লাইট টাচ। বাংলাদেশে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বেটস অ্যাপ্রোচ। ইন কন্ট্রাস্ট বাংলাদেশে একটা বড় ধরনের জাম্প দিতে হবে এবং সেই জাম্পটা করতে হবে, তার অর্থ হচ্ছে বড় রিফর্ম করতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে খুব স্লোলি আমরা কিছু করে যাই, এটা করলাম, কোঅর্ডিনেশন হলো না, আমরা কিন্তু যা করে গেছি অতীতে তার থেকে আমরা আস্তে আস্তে আগাবো এবং ট্র্যাপ থেকে বেরোতে পারবো না। শ্রীলঙ্কার হচ্ছে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে তার বাংলাদেশের থেকে একটু বেটার জায়গায় আছে, কিন্তু জাপানের ক্ষেত্রে হচ্ছে তার আসলে অত কিছু করার দরকার নেই। তার হচ্ছে ওই অলরেডি সে এক্সস্ট করে ফেলেছে তার ওই অপরচুনিটিস গুলো, এবং এখন সে খুঁজবে টেকনোলজিক্যালি আর কোন ফ্রন্টিয়ারে সে আর যেতে পারে। আমি কম্পেয়ার করবো বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে, এবং এই জায়গাটাই হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাগুলো আমি শেষ করব যে বিষয়টা আমি বলছিলাম এক্সপোর্ট রেডিনেস আলাপ করার সময়, যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট, স্কিল লেবার ফোর্স। ভিয়েতনাম যে রিফর্মটা শুরু করেছিল আর্লি 2000s-এ, তার নাম হচ্ছে দইমই, এবং যে আমরা এই দইমই নামটা খুব বেশি জানি, কিন্তু আমরা এটা জানি না যে ভিয়েতনাম ওই রিফর্ম, ইকোনমিক রিফর্ম, এই দইমই শুরু করার সাথে সাথে ম্যাসিভ এডুকেশনাল রিফর্ম তারা করেছিল। এবং ইকোনমিস্ট গত বছর, যে ইকোনমিস্ট একটা ম্যাগাজিন আপনারা জানেন, তার একটা আর্টিকেল ছাপিয়েছিল যে কেন ভিয়েতনামের স্কুলগুলা সো গুড। তারা কেন, তারা স্কুলগুলোতে তারা কিভাবে টিচারদেরকে তারা অ্যাওয়ার্ড দেয়, তারা কিভাবে টিচারদেরকে উৎসাহ দেয়, কিভাবে ওই স্কুলগুলোকে তারা কিভাবে গড়ে তুলেছে ফিউচার হাইলি ডেভেলপড হিউম্যান ক্যাপিটাল গড়ে তোলার জন্য। এবং ম্যাথ বলি, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের স্টুডেন্টরা দে আর নাও রিয়েলি মুভিং ফাস্ট। এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম যে আনলেস আমরা আমাদের ইকোনমিক রিফর্মের সাথে এই হিউম্যান ক্যাপিটাল রিফর্ম এবং এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টরসের জন্য যে ইস্যুসগুলো আমরা আলোচনা করলাম, যার ডিটেলস হয়তো আমি আপনাদের কাছ থেকে আরো শুনবো, এগুলো যদি আমরা কম্প্রিহেন্সিভ এবং কোঅর্ডিনেট ওয়েতে করতে না পারি, তাহলে দের ইজ আ হাই রিস্ক যে আমরা যে সম্ভাবনাটা আমাদের আছে, অমিত সম্ভাবনা, সেটা হয়তো আমরা পুরোপুরি এক্সস্ট করতে পারবো না, এক্সপ্লয়েট করতে পারবো না। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ স্যার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। উপস্থিত সুধী, এখন প্যানেল আলোচনা পর্ব, এবং এই পর্বটি সঞ্চালন করার জন্য ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আশরাফ আহমেদকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই পর্যায়ে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো জনাব আসিফ আশরাফ, ডাইরেক্টর বিজিএমএ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর উর্মি গার্মেন্টস, আপনার যেখানে আপনি সুবিধা। আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। প্রথমে আমি ডিসিসিআই কে ধন্যবাদ জানাতে চাই এরকম একটা টাইমলি সেমিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য, এবং আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিজিএমই কে এখানে ইনভাইট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি ডক্টর সেলিম রায়হানের প্রেজেন্টেশনটা ডিসিসিআই আমাকে পরশুদিন পাঠিয়েছিল। আই ওয়েন্ট থ্রু দ্যাট, আই হ্যাড লট অফ কনফিউশন। আজকে যখন উনি এক্সপ্লেন করলেন, ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। মানে হ্যাটস অফ টু ইউ। আমার মনে হয় আমাদের যারা কম্পিটিটর, আমাদের যাদের সাথে আমরা তুলনা করি, তাদের সাথে আপনি যে অ্যানালাইসিসগুলি দিয়েছেন এবং কি আমাদের করা উচিত, স্পেসিফিক্যালি লাস্টে যেটা বললেন যে স্ট্র্যাটেজিক বেটস অ্যাপ্রোচে আমাদের যেতে হবে, যে উই হ্যাড অ্যাম্পল অপরচুনিটি, স্কাই ইজ আওয়ার লিমিট, বাট উই ক্যানট গো দেয়ার উইথ দি নর্মাল লিপস, উই হ্যাভ টু মেক আ জাম্প। কি জাম্প করব সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। আই মিন বেসিক্যালি জাম্পগুলি আসবে পলিসি লেভেলে। তো এই যে অ্যাপ্রোচটা, যে হোয়াট has brought us here will not take us to the next level, I fully agree with him. আমাদেরকে আসলে অনেক নতুন কিছু করতে হবে। সো মাই ফেলিসিটেশন চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে চমৎকার। আমি আমার সাথে ওনার বেশিরভাগ জিনিসই একমত, দুই একটা ছাড়া। তো আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে
রিপিট না করে আমি যেটা চিন্তা করে এসেছিলাম যে আমি অ্যাজ আ বিজেএমই এর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কি দেখি যে পোস্ট এলডিসি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কিভাবে আমাদের আগানো উচিত সেটাই বলি, তার সাথে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা অ্যান্সার করবো। আমি ফার্স্টে আমি 4টা ভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি যে এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টের একটা অংশ, প্রাইভেট সেক্টরের একটা অংশ, which is the কি বলে আপনার এন্টারপ্রেনার্স, তিনটা একটা, আরেকটা হচ্ছে যে বিজিএমইএ অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশন, তাদের কি করা উচিত। তো আই স্টার্ট উইথ দ্য প্রাইভেট গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ। গভর্নমেন্টের সেলিম রহমান সাহেব যেটা বলেছেন যে আসলে যে পলিসি চেঞ্জ করতে হবে সেটা আসলে খুবই প্র্যাগম্যাটিক হতে হবে, প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে। সেই জায়গাটায় আমরা সবসময় বাধাগ্রস্ত হই, সবসময় দেখা যাচ্ছে যে একটা সমস্যার মধ্যে আছি, সেই সমস্যাটা সমাধান করতে করতে নতুন একটা সমস্যা ক্রিয়েটেড হয়। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যে ফিউচার লুকিং কিছু একটা করব সেই জায়গাটায় মনে হয় আমাদের সরকার কিংবা আমরা এখন ওই জায়গাতে যেতে পারিনি। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। আপনারা দেখেছেন গত 3-15 আগে, সম্ভবত 15 থেকে 3 সপ্তাহ আগে সরকার হঠাৎ একটা সার্কুলার দিয়েছেন যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইনসেন্টিভগুলিকে কমানো হয়েছে। নতুন মার্কেটের জন্য স্পেশালি আরএমজিতে, সম্ভবত আরএমজিতে কিছু ইনসেন্টিভ ছিল, সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 3টা নতুন দেশকে ইনসেন্টিভাইজ করা হতো, জাপান, ইন্ডিয়া এবং আরেকটা ছিল কি, জাপান, ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়া। এই 3টাকে দেশকে ইনসেন্টিভাইজ করা হতো, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা হয়েছে কতগুলি ক্যাটাগরি দেওয়া আছে, এইচএস কোডের কত ক্লারিফিকেশন দেওয়া আছে, যেই ওই ক্যাটাগরিতে যেই সব এক্সপোর্ট হয়, যেটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়, সেইগুলিকে এক্সপোর্টের কি বলে ইনসেন্টিভের আওতার বাইরে করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা দিয়ে আমরা আসলে কি করলাম। প্রথম হচ্ছে আমি বলবো যে ওই যারা ভালো কাজ করেছে, যারা নতুন মার্কেটে গিয়ে মার্কেটটাকে বড় করেছে, জাপানে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট হচ্ছে 1.7 বিলিয়ন, অস্ট্রেলিয়াতে টোটাল এক্সপোর্ট মার্কেট হচ্ছে ইম্পোর্ট মার্কেট হচ্ছে $7 বিলিয়ন অ্যাপারেল, সেখানে বাংলাদেশ হ্যাজ গন টু 1.2 বিলিয়ন। তো এইগুলিকে আপনি নিরুৎসাহিত করছেন, তার মানে আপনি যে ভালো করলো তাকে পেনালাইজ করছেন, উল্টা হওয়ার কথা ছিল। দ্বিতীয় আসেন ইনসেন্টিভ কমানো হবে, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। পোস্ট এলডিসি আমাদের 26 সালের পরে আমরা কোনো ইনসেন্টিভ দিতে পারবো না, সেজন্য সরকার ইনসেন্টিভ আমাদেরকে গ্র্যাজুয়ালি কমিয়ে দিবেন। এগ্রিড, বিজিএমইও হয়তো এগ্রি করেছে, সবাই এগ্রি করেছে, ঠিক আছে কমানো হবে, কিন্তু বলা হলো কি 26 সালে আপনাকে হঠাৎ করে যাতে আপনি সমস্যায় না পড়েন সেজন্য এখন থেকে কমানো হলো কি সবই বন্ধ করে দেওয়া হলো। তাই 26 সালটাকে আপনি 24 সালে নিয়ে আসলেন, আমি এটা বুঝি না। আরেকটা জিনিস আমি সবসময় বলেছি, এটা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের সাথে আমারও মানে ওনাদের সাথে আমাদের দ্বিমত আছে, সেটা হচ্ছে যে সেলিম রহমান সাহেবকে উত্তরটা আমি চাইবো পরে, যে আমার ছেলে মেয়ে আমরা যখন আমাদের বাচ্চাদেরকে পরীক্ষার জন্য রেডি করি, পরীক্ষা হলে বই দেখতে পারবে না কিংবা টিচারের কাছ থেকে শিখতে পারবে না, সেজন্য তো 2 মাস আগে টিচার বই পড়া বন্ধ করে দিই না, বরঞ্চ আমরা বেশি করে বই পড়াই, বেশি করে টিচারের হেল্প নিই যাতে পরীক্ষা ঠিক মতো দিতে পারে। 26 সাল যদি আমাদের পরীক্ষা হয়, তাহলে আমরা কেন এখন ইনসেন্টিভ বন্ধ করবো? বরঞ্চ আপনি আমার ক্যাপাবিলিটি বাড়াবেন, আপনি যত রকম ইনসেন্টিভ এই পর্যায়ে দেওয়া যায় আমার সক্ষমতা বাড়াবার জন্য সেগুলি আপনারা সবাই দেবেন, দিয়ে আমাকে রেডি করবেন ফর দি এক্সাম। এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভুল হতে পারে, বাট আমি ওনার কাছে জানতে চাইবো। বিভিন্ন দেশ এফডিআই করেছে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট শুরু করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা কিছু হয়নি। আরেকটা হচ্ছে আরেকটা যে পয়েন্ট আমি বলবো, যে আমি ওই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের জন্য যে স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার জন্য যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছে, 6টা কমিটি এবং 6টা সাব কমিটি আছে, তাদের বিজিএমইকে আমি অনেক জায়গাতে রিপ্রেজেন্ট করি। তো আমরা গত 3 বছর ধরে যেসব মিটিং করছি, মিটিংয়ের মধ্যে অনেক জিনিস আছে যে আমরা জানি এটা করতেই হবে, কোনো দ্বিমত নাই করার, কিন্তু সেই মিটিংয়ের আউটকামগুলি এখন একটা আউটকাম বুক হিসেবে আসছে, কিন্তু যেগুলি আমরা জানি যে হবে সেইগুলির এখনো কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়নি। তাহলে আমরা এই গত 2 থেকে 3 বছর কিন্তু পিছিয়ে গেলাম। এখানে কিন্তু সরকারের প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়া উচিত ছিল, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। আমরা সরকারকে সবসময় বলে এসেছি, এটা মনে হয় আমরা অনেকবার কথা বলেছি এটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাপারেল সেক্টরের 76% হচ্ছে নন কটন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাপারেল সেক্টরের
বাংলাদেশের এক্সপোর্টের 74% হচ্ছে আপনার কটন। তার মানে আমি যেই জায়গাটায় আমার বড় মার্কেট চাং ব্যবসা যেটা রয়ে গেছে সেখানে আমার প্রেজেন্স খুব কম। আমি যদি ফিগারটা ভুল বলে মনে না থাকে আমার, তাহলে সম্ভবত যে অ্যাপারেল নন কটন যে মার্কেটটা আছে তার 5% আমরা করি, অনলি 5% আমরা করি। চায়না করে মনে হয় হচ্ছে 29 কিংবা এরকম একটা কিছু। নন কটনের কথা বলছি, কিন্তু আমি কিন্তু কটনের কথা বলছি না, মানে আমি টোটালটার কথা বলছি না, শুধুমাত্র নন কটন। এই সেক্টরটাই হচ্ছে বাংলাদেশকে অ্যাপারেলকে $100 বিলিয়ন জন্য যেটা আমরা টার্গেট করছি 2030 সালে যাব, সে $100 বিলিয়ন অ্যাচিভ করার জন্য এইটাই হচ্ছে একমাত্র ওয়ে। বিকজ কটন মার্কেট আমরা আসলে মোটামুটিভাবে এক্সস্ট করে ফেলছি। আমি শিওর আপনারা সবাই জানেন যে ইউরোপে বাংলাদেশ চায়নাকে এক্সিড করেছে নিটওয়্যারে, ডেনিমে বাংলাদেশ হচ্ছে 1 নাম্বার। হ্যাঁ, সো এই অ্যাচিভমেন্টগুলি আমরা করেছি। এখনো যেটা করা হয়নি, যেটা এখন আনট্যাপড আছে, উইচ ইজ আ লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট ফর আস, সেখানে আমরা সরকারের সহায়তা চাই। এটা প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট দরকার, বিকজ আমাদের কম্পিটিটর হচ্ছে চায়না এবং চাইনিজ রিলোকেটেড ইন্ডাস্ট্রি ইন ভিয়েতনাম। সো বেসিক্যালি দি অরিজিন ইজ চায়না। তো চায়নার ইকোনমিজ অফ স্কেলের কারণে আমরা যদি ওখানে ওদের সাথে কম্পিট করতে চাই, প্রচুর সাপোর্ট দরকার। সাবসিডির ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আসলে, আমাদের ইনসেন্টিভ বন্ধ হয়ে গেল, তারপরের দিন ইন্ডিয়া কিন্তু মোদি সাহেব কিন্তু সাইন করলেন একটা ইনসেন্টিভের প্যাকেজ সাইন করলেন, আই থিঙ্ক ভেরি নেক্সট ডে অর নেক্সট সেকেন্ড ডে। সো তাহলে ওরা যদি দিতে পারে আমরা দিতে পারবো না কেন, কিংবা আমরা যদি দিতে যাই তাহলে এটা কি হবে? নন কটন বললাম, আমি সেলিম রহমান সাহেবের সাথে 100% একমত যে আমাদের এন্টারপ্রেনারদের যেই জায়গাটায় কাজ করার কথা ছিল, যে ওই 5টা প্রোডাক্টে আমরা মাত্র লেস দ্যান $1 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করতে পেরেছি। এখানে আমাদের আসলে অনেক আছে, মানে ঘাটতি আছে। আমরা সবাই যাই হচ্ছে যেই জায়গাটায় আমরা ব্যবসা, আমার অলরেডি মার্কেট আছে সেখানে আমি যাই। ইভেন আমি যখন একটা ফ্যাক্টরি করতে যাব তখন আমি চিন্তা করবো আমার রেডি মার্কেট কি আছে। এটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে। আমরা যখন এক্সপানশন করতে যাচ্ছি তখন আমরা যদি চিন্তা করি কোন প্রোডাক্টটা নিব, যেটার আমার মার্কেট রেডি আছে, যেটার কাস্টমার আমার রেডি আছে, আমি কষ্ট করে যাই না। এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকামিংস। আমরা বিজিএমই থেকে গত 2-3 বছর ধরে, স্পেশালি দিস বোর্ড, আমরা অনেকবার বলে যাচ্ছি। একটা কিছুটা অ্যাওয়ারনেস হয়েছে, আমি বলতে পারি আমাদের এফওবি ভ্যালু বেড়ে গেছে। মানে ইন গ্রস জেনারেল লেভেলে বাড়েনি, কিন্তু কিছু কিছু লেভেলে যেখানে আমরা আগে ধরেন শার্ট বানাতাম, শার্ট কিংবা টি শার্ট, পোলো শার্ট বানাতাম হচ্ছে $3 $4, সেটা আমরা এখন $10 $9 $8 টি শার্ট বানাই। বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট এসে, খুব বেশি ফ্যাক্টরি এখনো করেনি, সিমলেস প্রোডাক্ট। আপনি হাই এন্ডের অ্যাক্টিভওয়্যার 2-3টা ফ্যাক্টরি করেছে বাংলাদেশে। তো এইগুলির দিকে বাংলাদেশে যাচ্ছে। ও জ্যাকেট এক্সপোর্ট হয়েছে, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের একটা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট হয়েছে, এফওবি ইজ $348। দ্যাটস অ্যামেজিং। তার মানে ও $1000 বিক্রি করে, হয়তো বা 500 পিসি প্রোডাকশন গেছে, হয়তো বা মোস্ট লাইকলি। কিন্তু এগুলি হচ্ছে, পেজটা অবশ্যই স্যাটিসফ্যাক্টরি না, এখানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমি আমাদের মানে এন্টারপ্রেনারদের দিক থেকে বলবো যে এই জায়গাটায় আমাদেরকে আসলে অনেক গ্যাপস আছে, আমাদের করতে হবে। আরেকটা বলবো, শেষের দিকে এসে বলি যে মানে আসার কথা বলি, এখানে অনেক সমস্যা আছে। এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ে মনে হয় সেলিম সাহেব আমাকে জানতে চাচ্ছিলেন। এক্সচেঞ্জ রেটের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সবসময় বিজিএমই থেকে কিন্তু সবসময় আমরা বলে এসেছি যে আসলে একটা কন্ডিউসিভ এক্সচেঞ্জ রেট হওয়া উচিত, যেটা আসলে অনেক আগে থেকে বলা হচ্ছিল। দেয়ার ইজ আ টার্ম উই ইউজ টু ইউজ দ্যাট এক্সপোর্ট ফ্রেন্ডলি এক্সচেঞ্জ রেট। এটা হয়নি নানান কারণে, সেটা একটা আপনিও জানেন যে এটা আসলে কারণটা কি। এবং এই যে এখন যে লাস্ট পর্যন্ত যে হঠাৎ করে হলো, সেটাও তো আমরা এক ধরনের বাধ্য হয়ে যাচ্ছি। এই টুলসটাও যে রাইট টুলস, সেটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে একদমই মনে করি না। হ্যাঁ, আমরা এক ধরনের প্রোটেকশন দিচ্ছি দেখে আমাদেরকে হঠাৎ করে 30% 27% ডিভ্যালুয়েশন করতে হচ্ছে। সো yes, we are benefited in certain extent, but also we are part of the entire society. So আমাদেরও তো লোক ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টের উপরে আমাদের যারা কাজ করেন, আমাদেরও তো প্রেশার আছে, স্যালারি প্রেশার আছে। আমাদের স্যালারি বেড়েছে অনেক, আপনারা জানেন। তো এইটা আসলে একটা প্রেশার হবে ইন্ডাস্ট্রির জন্য। তার সাথে পোস্ট এলডিসির যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেগুলিকে যদি আমরা এখন অ্যাড্রেস না করি, তাহলে ইন্ডাস্ট্রির উপর একটা প্রেশার হবে। তবে এখানে আসার কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে এন্টারপ্রেনার হিসাবে অত্যন্ত রেজিলিয়েন্ট। স্পেশালি আমি সবার কথাই বলবো, তার সাথে আরএমজির একটা আছে। আমেরিকায় কিন্তু আমাদের কোনো ডিউটি নাই,
ডিউটি বেনিফিট নাই। 73% প্রোডাক্ট আমাদের সারা পৃথিবীতে যায় হচ্ছে বেনিফিটেড অ্যাডভান্টেজ নিয়ে। আমেরিকায় কোনো কিছুই নাই। আমরা কিন্তু আমেরিকায় গ্রো করেছি। হ্যাঁ, আমেরিকায় আমাদের গত বছরে ছিল হচ্ছে, এই বছরে বোধহয় $7 বিলিয়ন, যদিও ডিক্লাইন করেছে 25%। টোটাল আমেরিকান ইম্পোর্ট ডিক্লাইন করেছে 22%, তার মধ্যে বাংলাদেশ করেছে 25%। সো আমরা করেছি, কিন্তু 22 সাল পর্যন্ত কিন্তু আমরা আমেরিকাতে ইমপ্রুভ করেছি। তো যেখানে কোনো বেনিফিট নাই সেটা নিয়েও আমরা ইমপ্রুভ করেছি। তো ইনশাল্লাহ আমরা উইল ফাইন্ড আউট আ ওয়ে। উই ওনলি নিড পলিসি সাপোর্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট, and remaining things we have to do by ourselves. আমি আশা করি আমরা পারবো ইনশাল্লাহ, এবং ডিসিসিআই কে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য এবং সেমিনার হোল্ড করার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে আমি আহ্বান করব জনাব মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারিকে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সোনালী আশ লিমিটেড, তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি, আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সোনালী ইন্ডাস্ট্রিজ। থ্যাংক ইউ। আমি ডিসিসিআইকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আজকে এখানে ডিসকাশন হিসেবে আনার জন্য। এবং আমি রিয়েলি ইমপ্রেসড উইথ মিস্টার ডক্টর সেলিম রায়হান, ওনার প্রেজেন্টেশন নিয়ে। এবং উনি বাংলাদেশের এক্সপোর্ট রেডিনেস নিয়ে যেভাবে পলিসিগত সব সাইডকেই মোটামুটি উনি অ্যাড্রেস করতে পেরেছেন এই সংক্ষিপ্ত ইয়ের মাধ্যমে। এবং উনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে উনি পুরো ডিটেলস বলেনি, কারণ এটা অনেক বড় সময় লাগবে। বাট ইটস এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাবজেক্ট আমাদের বিজনেস কমিউনিটি এবং আমাদের দেশের জন্য, যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন আমরা যেটা 24শে নভেম্বর 2026 সালে হতে যাচ্ছি, যেটা আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের বিজনেস কমিউনিটির জন্য আসবে। হয়তো বা আমরা অনেকেই রিয়েলাইজ করেছি কিংবা করতে পারছি না, কিংবা তো পারলেও আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারিনি এখনো। এবং যেটা ওনার সেমিনারে আজকের ইয়ে থেকে যে জিনিসটা ফুটে আসলো, যেটা অটোমেটিক্যালি হবে, কিন্তু আমরা কি রেডি নাকি, এবং আমরা সেটা চাই আর না চাই এটা হচ্ছে, এবং এই চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে ফেস করতেই হবে। এবং আমরা, আপনি জানেন যে এলডিসি হিসেবে আমরা অনেক বেনিফিট পেয়েছি বিভিন্ন মার্কেট থেকে, ফরেন মার্কেট থেকে, যেগুলি আমাদের ট্যাক্স বেনিফিট। এবং এবং এই কারণেই আমরা অনেক, মানে স্পেশালি গার্মেন্টস সেক্টর এবং অন্যান্য কিছু কিছু সেক্টর আমরা এই বেনিফিট পাওয়াতেই আমরা এইভাবে গ্রো করতে পেরেছি। এবং ইমিডিয়েটলি যেটা দেখা যাচ্ছে যে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে আমরা খুব বড় চ্যালেঞ্জ করব এবং আমাদের এখানে ফেস করব, এবং এটা আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথটা কিছু কমেও যেতে পারে বলে এটা অনেক স্টাডি থেকে উঠে আসছে। আর আমাদের যেটা ওনার বক্তব্য, এবং আমরা জানিও যে আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেটের সিংহভাগই ধরে আছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। এবং এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদেরকে আজকে যেই পজিশনে নিয়ে আসছে, আমরা লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ থেকে এখন 2015 সালে আমরা এলডিসি স্ট্যাটাস পেয়েছি, এবং যেটা আমরা 10 বছরের ভিতরে আমরা ওইখান থেকে গ্র্যাজুয়েট করে আমরা নেক্সট স্টেজে চলে যাচ্ছি। তো অবশ্যই এটা আমরা স্বীকার করতেই হবে আমাদের সবাইকে, যে আমরা বাংলাদেশ এই গ্রোথটা অ্যাচিভ করতে পারছে বলেই আমরা আজকে গ্র্যাজুয়েট করছি, যেটা আমাদের জন্য একটা সম্মান নিয়ে আসবে, আমাদের দেশকে পৃথিবী অন্যভাবে দেখবে, এবং সেটাই আমাদের প্রত্যাশা, আমরাও সেটা চাই। কিন্তু আমরা কি রেডি নাকি, এবং আমরা আসলে যেটা ডক্টর সেলিম সাহেব বলেছেন যে, কিংবা আমাদের আগের বক্তব্য বলেছেন যে আসলে 80% টাইমসই দেখা গেছে যে এলডিসির পরে সবাই ওই জায়গায় স্টাক হয়ে রয়েছে। এখন আমরা তো, আমাদের ভিশন হচ্ছে 2041 সালের ভিতরে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। তো সেই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ ওইভাবে করতে হবে, ফেস করতে হবে। এখন আমরা কেন আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেটকে গ্রো করতে পারি নাই, এটা আমাদের রিয়েলি সিরিয়াসলি থিঙ্ক করা উচিত। কারণ আমাদের অন্যান্য যেসব সেক্টর আছে, জুট, লেদার, টি কিংবা অন্যান্য সেক্টর, এগুলি $1 বিলিয়ন প্লাস মাইনাসের ভিতরেই ঘুরপাক খাচ্ছে, এবং এই সেক্টরগুলি কোনোভাবেই এর থেকে বেরো আসতে পারে নাই। তো আমাদেরকে রিয়েলি চিন্তা করতে হচ্ছে যে কেন আমাদের ইনভেস্টাররা এইসব সেক্টরে আমরা কেন গ্রো করতে পারি না। নিশ্চয়ই রিটার্ন কিংবা পলিসিগত কারণ কিংবা বিভিন্ন কারণে আমরা
এই থেকে বেরো আসতে পারি না। তো এইগুলি যদি আমরা বেরোয় না আসতে পারি, যেটা উনি বললেন যে এটা যদি একটা রকেট হয়, এর বুস্টার এক এক লেভেলে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদেরকে নতুন প্রোডাক্টের উপর যেতে হবে। এখন আমাদের এইখানে অনেক কিছু রিলেটেড এবং যেগুলি পলিসিগত সাপোর্টের কারণেই আমরা আগাতে পারছি না। আমার গভর্নমেন্টের উনি একটু আগে বলে গেছেন যে জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল উনি দিয়েছেন যে 5 weeks ago আমাদের ইনসেন্টিভ হঠাৎ করে কমায় দেওয়া হলো কোন রকম ডিসকাশন ছাড়া ইন্ডাস্ট্রির সাথে, এবং দেওয়া হলো 26শে জানুয়ারি, এফেক্টিভ 1st জানুয়ারি। এবং আমাদের জানি, আমরা সবাই প্র্যাকটিস দেখেছি, জুন থেকে জুলাইয়ের ভিতরে সাধারণত ইনসেন্টিভের পলিসিটা হয়। তো মিডল অফ দ্য ইয়ার হবে, এটা আনএক্সপেক্টেড। ইলেকশন হলো, ইলেকশনের আগেও আমাদের যদি মাননীয় মন্ত্রীরা তারা ইলেক্টেড হয়েছে পরে, তাহলে এই ডিসিশনটা তার আগে নেওয়া হয়েছে। তো এখানে মানে এইভাবে যদি হুট করে কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়, তাহলে আমরা যে স্মার্ট ইকোনমি করতে চাচ্ছি, আমরা যে স্মার্টভাবে ডেভেলপ করতে চাচ্ছি, তো এইটা তো হতে পারে না। আর ঠিক আছে, আমি যদি 26 সালে 25 সালে আমাদের এলডিসি স্ট্যাটাস চলে যাবে, আমাদের তখন সাবসিডি কমে যাবে, তাহলে পৃথিবী যারা অলরেডি যেসব দেশ এলডিসি থেকে চলে গ্র্যাজুয়েট করে, তারাও তো তাদের ইন্ডাস্ট্রিকে অন্যভাবে ইনসেন্টিভ করতেছে, এবং সেই ইনসেন্টিভগুলি কি, তো সেগুলি তো আমাদের সাথে ডিসকাশন করে সেগুলি এখন থেকে আমাদেরকে শুরু করা উচিত। সেই দিকেও তো আমরা যাইনি। তো এগুলির ডিসকাশনের ব্যাপার আছে যে ইন্ডিয়া কিভাবে তার ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিচ্ছে এই অবস্থায়। তারা তো অলরেডি গ্র্যাজুয়েটেড, তারা অন্যভাবে করছে, কিন্তু একই জিনিসই করছে। আমি মেনলি ফ্রম জুট সেক্টর, তো আমি আমাদের জুট সেক্টরের অনেকগুলি ইস্যু যেটা আমি বলতে চাই, হাইলাইট করতে চাই, যাতে বোঝা যায় যে কেন এক্সপোর্ট বাস্কেটটা আমরা এখনো ইনক্রিজ করতে পারিনি। আমরা জানি যে জুট বাংলাদেশের ইকোনমিকে 100% ভ্যালু অ্যাডিশন করে, যেটা অন্য কোনো সেক্টরে এত করতে পারে না। অনেক বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ইম্পোর্ট বেস, আমাদের র মেটেরিয়াল আনতে হবে, নাহলে কিছু আনতে হবে। সো যেই ইন্ডাস্ট্রি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট দিই, আমরা অবশ্যই তাকে সাপোর্ট দেওয়া সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করব। অবশ্যই আমি বলবো না যে অন্য সেক্টরকে কমায় দেওয়া, কারণ দে আর ডুইং পারফরমেন্স ওয়াল, কিন্তু আমরা সেইভাবে সমানভাবে তাদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করতে পারছি না। তাদের ইন্টারেস্ট রেট হাই রাখা হচ্ছে, তাদের কস্ট অফ ফান্ড হাই, কারণ তারা ইম্পোর্ট করে না। ওয়ারেজ আমি ইউপাস করি, আমরা গভর্নমেন্ট যেসব এলসি করতে যেসব ফান্ডিং করে, এক্সপোর্ট রেডিনেস ফান্ড এবং অন্যান্য ফান্ড থেকে, সেই সব ফান্ড থেকে তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়, এখানে 2 থেকে 3%, যেখানে জুটকে 12 থেকে 13% দিতে হচ্ছে। তারপর ডলার রেটের একটা ফ্লাকচুয়েশন এখন দেখা যাচ্ছে, যে আমরা এক্সপোর্ট করলে পাচ্ছি 109 টাকা 50 পয়সা, ওয়ারেজ আমরা ইম্পোর্ট করতে গেলে ব্যাংক আমাদের কাছ থেকে 124 টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে। তো এইখানে যে 14 টাকা 15 টাকা করে যে ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে, এই ডিফারেন্স, এটা আমরা কি ইম্পোর্টকে এনকারেজ করতে চাচ্ছি না এক্সপোর্টকে ডিসকারেজ করতে চাচ্ছি? তো এটা পলিসি, এটা তো হতে পারে না। এবং এইসব পলিসিকে যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি, এবং কিছু কিছু আবার ব্যাংক সরকারি যারা আছে তারা 110 টাকায় নিচ্ছে, 11 টাকা নিচ্ছে, আবার প্রাইভেট ব্যাংকরা বেশি নিচ্ছে। তো একই বিজনেস, আমরা দুটো বিজনেসম্যান, এই ব্যাংকের থেকে ফ্যাসিলিটিস আমার আছে বলে আমি বিজনেস করে যেতে পারবো, আরেকজন করতে পারবো না। এইভাবে যদি ডিসক্রিমিনেটরি পলিসি থাকে এবং পলিসির তারতম্য থাকে একই দেশের ভিতরে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বলেন আর আমার লোকাল ইনভেস্টমেন্ট বলেন, সবাই ডিসকারেজ হবে, এবং সেখানে একটা আনহেলদি কম্পিটিশন তৈরি হবে, এবং যেটা আমাদের গ্রোথ আনবে না। আমরা বলে যাই যে আমাদের দেশে সবচেয়ে কম ট্যাক্স আমরা নেই, এটা ঠিক কথা, কিন্তু আমি যদি দেখি আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বেসটা করে রেখেছে ইম্পোর্টের ম্যাটেরিয়াল উপর থেকে। এবং আপনি জানেন যে একটা রিক্সাওয়ালা হয়তো ট্যাক্স দেয় না, কিন্তু সেই যে লুঙ্গিটা পরে, যে কাপড়টা পরে, তার রংটা, তার প্রোডাক্টের উপরে ঠিকই গভর্নমেন্ট পোর্টে ট্যাক্স নিয়ে গেছে, এবং তাকে কিন্তু ওই ইনডাইরেক্ট লাভ। সো আমাদেরকে ওই বার্ডেনটা কমায় আনে, আমরা যদি ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনটা বাড়াতে পারি, সেই মেকানিজমগুলি আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, তাহলে আমরা কিছুটা সময় পাবো। কারণ আমাদের বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রি সেট করতে অন্য সেক্টর পারতেছে না। বেশিরভাগ এই যে আপনি যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে চান, কম্পোনেন্ট আপনাকে কোনো না কোনো জায়গা থেকে আনতে হবে। বাংলাদেশ সে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডিকেশন নাই। সো এই প্রোডাক্ট আনতে গেলেই আপনার বন্ড ফ্যাসিলিটি লাগবে, না হলে আপনার কোনো মেকানিজম নাই, যেটা অন্যান্য দেশে আছে। যেমন আমাদের দেশেও ড্যাডো সিস্টেমটা আছে, কিন্তু এটা কোনো এফেক্টিভ না। তো এইসব সিস্টেমকে যদি আমরা হারমোনাইজ না করি, আমাদের এক্সপোর্টের সাথে যে ইনসেন্টিভগুলি, এগুলি পেতেও টাইম লাগে।
আমাদের 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরে গিয়ে আমরা ইনসেন্টিভ পাই, যেমন 1 বছর পরে পাই। ওয়ার অন্যান্য দেশে ইন্ডিয়া ওদের এক্সপোর্টের যে ডকুমেন্টেশন ওটা সাবমিট করে ওইখানে ওদের ক্রেডিট জেনারেট হয়ে যাচ্ছে। সো এইসব জায়গায় যদি আমরা স্মার্ট না হই, কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমরা যদি ইমপ্রুভ না করতে পারি, তাহলে আমরা কিভাবে কম্পিটিটিভ হব? আমি জাস্ট জুটের এক্সাম্পলটা দিই। আপনি আমাদের র জুট কিনতে গভর্নমেন্ট এর এআইটি করে রাখছে 2%। আপনি আমার 70% প্রোডাক্ট কস্টই র জুট, সো আমাকে 2% ওখানে দিতে হচ্ছে। আমি যখন এক্সপোর্ট করব আমার পুরো টাকার উপরে 1% এআইটি কেটে রাখবে। তারপরে আমি যেগুলি টিডিএস কিনেছি, যেটা করেছি, যা মালামাল কিনেছি এক্সপেন্স আলাদা দেন র জুট, সবগুলির উপরে এআইটি ভ্যাট আমাকে কেটে জমা দিতে হবে। সো আমি যে সাবসিডি পাবো সে তার উপরে 10% এআইটি কেটে নেবে। সো বাই দ্য টাইম আমার প্রোডাক্ট এক্সপোর্টের জন্য রেডি হলো, সেখানে অলরেডি আমি 3 to 4-5% এক্সপেন্সিভ দেন মাই কম্পিটিটর, জাস্ট বিকজ। এবং আমি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কম্পিট করতেছি, ওই আমার তো বায়াররা কোনোদিন ভ্যাট দিবে না, তার উপরে ভ্যাট চার্জ করা আমার জন্য প্রযোজ্য হবে না, এআইটি হচ্ছে না। সো এগুলি আমাদের আসলে অ্যাড্রেস করার একটা বিরাট ইস্যু রয়ে গেছে, যেগুলি আমাদেরকে পলিসিগতভাবে সত্যভাবে যদি আমরা না যাই, তাহলে আমরা এই যে এক্সপোর্ট বাড়াতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে যে ডিসক্রিমিনেটরি পলিসির জন্য আমাদের ফরেনাররাও কিন্তু এগুলি ফলো করে। একটা দেশে কি, দেশের আইন কি, তার পলিসি কি, আমি কিভাবে আসবো, তখন যারা দেখে যে একই দেশে দুই আইন দুইভাবে চলে, তখন ওরাও কিন্তু ডিসকারেজ হয় এই দেশে ইনভেস্ট করতে। এবং আপনি দেখবেন যেসব দেশ, চায়না বলেন, ভিয়েতনাম বলেন, যারা এইভাবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে, তারা কিন্তু ওদেরকে এইভাবে ইনসেন্টিভ দিয়েছে বলেই করতে পারছে। আমাদের দেশে আমরা আরো অনেক ইন্ডাস্ট্রি যেমন এপিআই করতে চাচ্ছি, মানে ফার্মাসিউটিক্যাল র ম্যাটেরিয়ালস, আমাদের গভর্নমেন্ট পলিসি করলো 16 সাল থেকে গ্যাজেট তৈরি করেছে, কিন্তু এই গ্যাজেটের ইমপ্লিমেন্ট করতে এনপিআর লাগছে 5 বছর, যে এই ইনসেন্টিভগুলি দিবে। ওইখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে 32 সাল পর্যন্ত 20% এক্সপোর্টের উপর ইনসেন্টিভ দেবে, এই বছরই ওটাকে 10% নেমে আনছে। তাহলে একটা যে আসবে আমাকে টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে, যে লোক ইনভেস্ট করতে আসবে, সে তো 1 বছরের একটা ইন্ডাস্ট্রি 6 দিনে ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবে না, তাকে তো 1-2 বছর লাগবে একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে, করে বেনিফিট নিতে নিতে তার, সে যদি দেখে যে দেশে আইন করে তারা আইন পরের দিনই ভঙ্গ করতেছে, তো সেখানে সে কিভাবে ইনভেস্ট করতে আসবে? সো এই কনফিডেন্স বিল্ডিংও কিন্তু একদিনে হয় না, এই একটা পলিসির জন্য অন্য সেক্টরেও ইনভেস্ট করতে তারা ভয় পাবে। সো আমাদেরকে এই কনফিডেন্স তৈরি করাতে হবে। এগুলি খুবই হুট করে একটা ডিসিশন নেওয়ার থেকে ডিসকাশনের মাধ্যমে স্মার্ট ওয়েতে করতে হবে। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আমাদেরকে বলতেছে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হবে, স্মার্ট, তো আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে স্মার্ট পলিসিতে যেতে হবে, এবং পলিসি মেকিং পলিসিটাও আমাদের স্মার্ট হতে হবে। আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার আসবে কোনো একটা পার্ট, মানে আমরা যদি এক্সপোর্টকে এনকারেজ করতে চাই, আমাদের সার্কুলারের সব সেক্টরকে ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে। আমি পার্টিকুলার একটা সেক্টরের জন্য বেস করে যদি আমি গ্যাজেট করি কিংবা সার্কুলার তৈরি করি বাংলাদেশ ব্যাংকে, সো এটা অন্য সেক্টরকে অ্যাফেক্ট করতেছে। সো এগুলি আমাদেরকে আসলে অনেক কিছু অ্যাড্রেস করার প্রয়োজন আছে, এবং মনে করি যেটা হবে। বাট আমি মনে করি যে আজকের উনি পেপারে যেভাবে দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট ম্যাট্রিক্স কিংবা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ম্যাট্রিক্স, এবং ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, প্রতিটা দেশ কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরকে বেস করে এমনভাবে তৈরি করছে যে তাদের কোনো একটা সেক্টর খারাপ করলেও কিন্তু দেশকে ওইভাবে এফেক্ট করবে না। কিন্তু আমরা যেভাবে হয়েছি একটা প্রোডাক্টের উপর মেইনলি বেস করে, যদি আল্লাহ না করুক এখানে কোনো প্রবলেম আসে কিংবা কোনো ভবিষ্যতে আসে, আমাদের দেশ পুরো একটা হুমকির সম্মুখীন হবে। এবং এটা গভর্নমেন্ট খুবই স্ট্রংলি রিয়েলাইজ করতেছে এবং বারবার পুশ করতেছে, কিন্তু আমি জানি না কোথাও থেকে পলিসিগত প্রবলেমটা রয়ে গেছে যেখানে আমরা এটাকে ঠিকভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি না এখন। এবং আমি মনে করি যে আমাদের বিজেএম এর বক্তব্য উনি বলে গেছেন যে আমাদের গার্মেন্টসও এখনো অনেক অপরচুনিটি রয়ে গেছে, যেখানে আমরা এখনো গ্রোথ পাই নাই, পেতে পারবো, যেমন সিনথেটিক এবং অন্যান্য নন ম্যানমেড ফাইবার, সরি নন ন্যাচারাল ফাইবার, ম্যানমেড ফাইবারে আমরা যেতে পারবো। আমি মনে করি রিয়েলি যে ওই সেক্টরটা আরো গ্রো করার আমরা আমরা আমি মনে করি যেহেতু আমরা এটা পৃথিবীতে অনেক সেক্টরে, ওই সেক্টরে যেমন কটনে আমরা নাম্বার 1, ডেনিমে আমরা নাম্বার 1, সো দ্যাট মিনস যে আমাদের এই সেক্টরের বিজনেসম্যানরা এখন ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলি বানানো চলে। সো আমরা যদি ওই ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হয়ে থাকি আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারবো, কিন্তু আমাদের অন্য সেক্টরগুলিকে আমাদের ওই ক্যাপাবিলিটিতে আনতে হবে, তাহলে আমরা আমাদেরকে সেই ধরনের সাপোর্ট দিতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
থ্যাংক ইউ মিস্টার মাহবুব রহমান পাটোয়ারি। আমি প্রথমে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের আজকের চিফ গেস্ট জনাব আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ হুমায়ুন, উনি আজকে একটু জরুরি রাষ্ট্রীয় কাজে চলে যাওয়ার জন্য আসলে আসতে পারেননি। সো ওনার হয়ে আমি সবার কাছে আজকেই প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠান মোটামুটি শেষ পর্যায়ে। আমরা খুব ছোট দু একটা কথা আমি একটু বলি যে দেখুন, আমি একটু সেলিম রায়হান ভাইয়ের খুবই ভালো একটা প্রেজেন্টেশন। আমি আসলে মানে প্রেজেন্টেশনটা দেখতে দেখতে চিন্তা করছিলাম যে আমি আসলে এটা মোটামুটি প্রায় পুরোটাই এগ্রি করি। এবং এখানে একটা জিনিস দেখেন, উনি একটা খুব ভালো একটা রেফারেন্স নিয়ে এসেছেন যে স্ট্র্যাটেজিক বেটস অ্যাপ্রোচ, যেটা একদম লাস্ট রাইট থেকে শুরু করি। এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশে যদি দুইটা সাকসেসফুল ইন্ডাস্ট্রি দেখি আমরা, এক নাম্বার হচ্ছে গার্মেন্টস এবং দুই নাম্বার যদি লিস্টে যেটা আছে এখন যে আইটি এক্সপোর্টস, দুটোই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্র্যাটেজিক বেট। মানে 1980 সনে আমরা যে গার্মেন্টস শুরু করেছিলাম, তার আগে কোনো গার্মেন্টস এই যে আরএমজি এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি যদি বাংলাদেশে হতে পারে, এটা কেউ কোনোদিন চিন্তাও করেনি 70s-এ। দিস ওয়াজ এ কমপ্লিটলি নিউ স্ট্র্যাটেজিক বেট, যেটা মোটামুটি কোনো প্রেসিডেন্সি ছিল না। এই ইন্ডাস্ট্রিটা বাংলাদেশে তৈরি হবে এটার কোনো কারণও ছিল না। আবার একই সাথে আপনি যদি দেখেন যে আইটি এনেবলড সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি যেটা, এটাও যখন শুরু হয় 90-এর দশকে, তার আগেও কিন্তু এটার কোনো কারণ ছিল না বাংলাদেশে যে এটা এই ইন্ডাস্ট্রিতে ডেভেলপ করবে, এটা চিন্তা করার। সো দিজ আর বোথ স্ট্র্যাটেজিক বেটস, যেটা আসলে বাংলাদেশ সাকসেসফুলি অ্যাচিভ করেছে। আমরা আরো অনেকগুলো বেট, মানে স্ট্র্যাটেজিক বেটের ন্যাচারই হচ্ছে যে আপনি অনেকগুলো চেষ্টা করবেন, তার মধ্যে সবকটা সাকসেসফুল হবে না, কিছু খুব সাকসেসফুল হবে, সেটা আপনার 5 থেকে 10 বছরে ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো গ্রো করবে। আমাদের জন্য এখন কিন্তু গিভেন আমাদের যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন স্টেটাস, এখানে যে একটা ট্রানজিশন হবে, আমরা যেরকম $1 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হতে চাচ্ছি, এই অবজেক্টিভগুলো অ্যাচিভ করতে গেলে আমাদের আসলে ওই স্ট্র্যাটেজিক বেট ছাড়া অপশন নেই। বাট স্ট্র্যাটেজিক বেটেরও আসলে যেটা ক্রিটিক্যাল জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি কন্ডিশন যদি ভালো না থাকে, ম্যাক্রো কন্ডিশন এবং ওভারঅল যে সিনারিও, এটা যদি ভালো না থাকে, আপনার ফেইলিয়ার রেট বেশি হবে। এটা আপনি যত কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট, যত কন্ডিউসিভ হবে, সাকসেস রেট তত বেশি হবে। একটু যদি এক্সাম্পল দিই, যে আমরা একটু ডক্টর সেলিম রায়হানও যেটা বলছিলেন, যে দেখেন আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে ম্যাক্রো ইকোনমিক কন্ডিশনেই আসি, আপনার যদি ট্যারিফ রেট বেশি থাকে, কাস্টমস ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স যদি বেশি থাকে, তখন ট্রেড গ্রো করে না। সেটা ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড দুই জায়গায় কাজ করে। ভিয়েতনামের এক্সাম্পলে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ওখানে কিন্তু ট্যারিফ ব্যারিয়ার আগেই কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, কিংবা র্যাশনালি স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগুলোকে অ্যামেন্ড করা হয়েছে। আমাদেরকেও এটা করতেই হবে। আমাদের যদি কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কিংবা সিম্পল ট্যাক্স পেমেন্ট, এই জিনিসগুলো যদি সিম্পলিফাইড না হয়, তাহলে আমাদের যেই স্ট্র্যাটেজিক বেটি আমরা নেই না কেন, তার ফেলিয়ার রেট বেশি থাকবে। তার মানে কি, আমাদের রিসোর্স নষ্ট হবে, আমাদের এফিসিয়েন্সি কমবে। এই জিনিসগুলো কমিয়ে আনতে পারলে আমরা অনেক কিছু ইন্ডাস্ট্রি আসলে তৈরি হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভস আসলে আলটিমেটলি বেসরকারি খাতকেই নিতে হবে বাংলাদেশে। এবং আমাদের এই যে দুটো হিস্ট্রি বললাম, আপনি যদি দেখেন, এগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে যে সরকারি প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে, তার থেকে বরং আমি বলবো সরকারি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই জিনিসটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা ব্যাপার। আরেকটা ওই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের ব্যাপারে যেটা আমি আসলে একটা ওপেন কোয়েশ্চেন রাখতে চাই, এটা মোটামুটি শুধু আমার নিজের কোয়েশ্চেন আসলে, যে দেখুন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন মানে হচ্ছে আপনাকে ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন মানে হচ্ছে আপনি আগে যে কনসেশনাল ডেটে অ্যাক্সেস পেতেন, কনসেশনাল অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ছিল, সেটা চলে যাবে। কিন্তু অন্যদিকে অপরচুনিটি, সেলিম রায়হান সাহেবও যেটা বলেছিলেন, যে অপরচুনিটিস তো অটোমেটিক না। এবং অপরচুনিটি আসলে কি হতে পারে, এই ব্যাপারে আমি একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। যে দেখুন, যদি আমরা দেখি এলডিসি হিসাবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স আসলে শুধুমাত্র কনসেশনাল উইন্ডোতে। কনসেশনাল উইন্ডোটার তুলনায় যদি কমার্শিয়াল উইন্ডো চিন্তা করি আমরা, কমার্শিয়াল উইন্ডো আসলে কনসেশনাল উইন্ডো কয়েক হাজার গুণ বড়। যদি কনসেশনাল যদি $1 ডেট অ্যাভেলেবেল হয়, সেক্ষেত্রে কমার্শিয়াল টার্মসে এটা হয়তো $1 ট্রিলিয়ন ডেট অ্যাভেলেবেল। সো এইটা একটা মার্কেট
এটা একটা অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের জায়গা, যেটা আসলে আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে। সেকেন্ড জিনিস যেটা আসলে বিগ কোয়েশ্চেন মার্ক, যে এক্সচেঞ্জ রেটের যে ইস্যুটা আছে আমাদের যদি অবজেক্টিভ হয় যে এক্সপোর্ট ড্রিভেন ইকোনমি তৈরি করা, সেক্ষেত্রে কিন্তু ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যে আমাদেরকে এক্সপোর্ট প্রমোশন বেসিসে এক্সচেঞ্জ রেট করতে হবে। সেটা তাতে যদি ইনফ্লেশন বাড়তে পারে, সেই চাপটা আমাদেরকে নিতেই হবে। আচ্ছা, এই ব্যাপারে এখন আমি নিজে কোশ্চেন না বাড়িয়ে আমি আসলে আপনাদের সবার কাছ থেকে একটু কোশ্চেন নিতে চাই। আমরা যে কোনো একজনকে যদি বলেন, মানে জি আপনি একটু প্লিজ, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যে 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন, তাহলে বাকি সবাইকে কথা বলতে দিতে পারবো। 2 মিনিটে হবে কিনা জানি না, তো হলো চেষ্টা করব যত সংক্ষিপ্ত করা যায়। আমি আলী জামান, আমি প্রেসিডেন্ট স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এসএমই ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ। তো আমি শুরুটা এইভাবে করতে চাই যে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট রেডিনেস পোস্ট আইডিসি এলডিসি গ্রাজুয়েশন পারস্পেক্টিভ। সহজ বাংলা কথায় যে জিনিসটা আসে সেটা হলো যে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট সংক্রান্ত প্রস্তুতি কতটুকু, সেইটা হলো আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। যে আলোচনা শোনার জন্য আমরা মোটামুটি এখানকার মেম্বার না হওয়া সত্ত্বেও আমন্ত্রিত হয়ে এসছি আর কি হলো। ধন্যবাদ আপনাদেরকে আর কি হলো। তো এখন যে বিষয়টা নিয়ে সবাই আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে বক্তা খুব চমৎকারভাবে যে বক্তব্যটা দিয়েছেন এবং যে বক্তব্যটা সবসময় এসে থাকে, সেটা হলো যে একটা বা দুটো এক্সপোর্ট আইটেমের উপরে যদি নির্ভরশীলতা যদি পুরোপুরি চলে আসে, তাহলে ওই এক ঝুড়িতে সবগুলো ডিম রাখার মতন অবস্থা যে হয়, এবং কোনো এক সময় যদি ডিজাস্টার হয়, সেই ডিজাস্টারের পরিণতি আমাদেরকে যেভাবে ভোগ করতে হবে সেটা মোটামুটিভাবে সবাই কম বেশি অবগত আছেন, এবং এই কথাটাই গত 5-7 বছর ধরে সবাই বলে আসতেছেন। আর জিডিপির কথা যদি আমি বলি, তাহলে জিডিপির যে সংজ্ঞা আছে, যিনি কিনোট স্পিকার সহ যারা এখানে অর্থনীতির ছাত্র আছেন কম বেশি আর কি, সেটা হলো যে কনজামশন প্লাস ইনভেস্টমেন্ট প্লাস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার প্লাস নেট এক্সপোর্ট। এই নেট এক্সপোর্টটা কি জিনিস? নেট এক্সপোর্টটা হলো যে এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট। তাহলে সেইটা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে গার্মেন্ট সেক্টরের বা ইভেন আমার টেক্সটাইল সেক্টরের নেট এক্সপোর্ট কিন্তু, যেটা আমরা সবসময় আওয়াজ করে থাকি, এতটা কিন্তু না। অথচ কিন্তু তারা সুরানির ভূমিকায় তারা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে সেই সুযোগটা পেয়ে থাকে। এর বিপরীতে যে স্মল সেক্টরের অন্যান্য যে সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারিং আইটেম, যেগুলো পটেনশিয়াল খুবই আছে, যে পটেনশিয়ালগুলো আমরা যদি ঠিক মতন যদি নাওরেশ করতে পারি, তাহলে আমরা প্রকৃত ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারবো। আপনি কি এই স্পেসিফিক ইস্যুতে কোনো প্রস্তাবনা বলবেন? হ্যাঁ, বলবো। জি, কথাটা যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে এই যে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপরে বিশেষ ধরনের গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই গুরুত্বটা কিন্তু আমরা পাইনি। যেমন ধরেন, প্রধান যে জিনিসটা সেটা হলো যে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু সুবিধা পেলেও আমরা যেটা বারবার করে বলি যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হয়েছে, এই স্পেশাল ইকোনমিক জোনের সুবিধা খুব কম স্মল সেক্টর পেয়েছে। আপনারা ঢাকা চেম্বার থেকে স্মল সেক্টর নিয়ে কম বেশি একটু নাড়াচাড়া করেন, আমরা এটা জানি। কিন্তু আমাদের দেশে যে এই ইকোনমিক জোনগুলো হয়েছে, সবই তো প্রাইভেট সেক্টর ইকোনমিক জোন, এবং বাজার দামের থেকে বেশি দামে তারা জায়গা বিক্রি করে। আমি প্রমাণ দিতে পারি। জি জি। আচ্ছা, দ্বিতীয় যে জিনিসটা হলো সেটা হলো জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের মূল্য কি পরিমাণ বেড়েছে সেটা তো জানা আছে। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে 81% পাইকারি হারে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব আছে, যেটার খুচরা পর্যায়ে নেট গড়ে আর কি হলো 50%-এর কম হবে না। এখন এই পরিমাণ ব্যয় নির্বাহ করার পরে
কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সুবিধা করতে পারবে টিকে থাকার জন্য, 26 সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা সেটা নিয়েই কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ এসে গেছে। কারণ ইতিমধ্যে স্মল সেক্টরের ঋণের সুদের হার 13% হয়ে গেছে, প্লাস 1% সুপারভিশন চার্জ। জি। তো সুতরাং আপনার টিকে থাকাটাই যেখানে বড় প্রশ্ন, সেখানে আমরা ওই সময় এক্সপোর্ট কিভাবে করব সেইটা এখন আর কি প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় এসে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস বারবার যেটা বলা হয়, ট্যাক্স জিডিপি রেশিও, খুব সহজেই একটা জিনিস আমরা বলে থাকি যে 10%-এর বেশি। আরে বাবা, ওর সঙ্গে ভ্যাট যোগ করো না, ভ্যাটও তো ট্যাক্স। তাহলে ভ্যাট যোগ করলে সেটা আসতেছে প্রায় 55%-এর মতন আর কি হলো। ডাইরেক্ট ট্যাক্স আমাদের দেশে আর 1 টাকাও বাড়বে না, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই জন্যে যে ট্যাক্সের খাতায় নাম লিখেছে যে ব্যক্তি, সে গলা হাড়ি কাটে গলা দিয়েছে। ওই লোকটার উপরেই যত জুলুম, যত অত্যাচার, যত বার্ডেন এসে যাচ্ছে। এটা ডাইভার্সিফিকেশনের কোনো রাস্তা নেই। তো যাই হোক, আমার যেহেতু সময় অতিরিক্ত কম, আমি মোটামুটি গেলে এইটুকু খালি বলবো যে যদি সরকারের পলিসিটা সেইভাবে যদি না কার্যকর করা হয়, বিশেষ করে আমার যে সাবসিডি তুলে নিয়েছে নিক, অসুবিধা নাই, তাহলে আমার ইউটিলিটির উপরে আমাকে সাবসিডি দেওয়া হোক। আমার যে হলো ক্যাশ ইনসেন্টিভ তুলে নেওয়া হয়েছে নিক, অসুবিধা নাই। আর সালমান সাহেব যেহেতু বলেছে যে আমার দেওয়ার টাকা নেই, আমি দেবো থেকে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোনো ব্যবসায়ী নেই যে তার মুখের উপর কথা বলে। তো ঠিক আছে, বাদ দিলাম, মেনে নিলাম আর কি। তাহলে আমার ইউটিলিটির উপরে আবার সাবসিডি দিক, দেখে দেখে যারা যারা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড আর কি হলো বিজনেস অর্গানাইজেশন আছে। ধন্যবাদ মানে সবাইকে। এই জিনিস আপনি বলছি, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আর কেউ কিছু বলতে চান? পাটোয়ারি সাহেব বলেন। সরি, আসছি আবার ওদিকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি এনামুল হক পাটোয়ারি, ফরমার ডিরেক্টর, ঢাকা চেম্বার। আর আমি জুট গুডস এক্সপোর্টার এবং জুট গুডস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি। আমি আমাদের কিনিস নোটিস স্পিকার ডক্টর সেলিম রায়হান সাহেবের সেই আলোচনা আমি যদি সংক্ষেপে একটু বলি, যে উনি যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এতই ডেসক্রিপটিভ, এই ধরনের ব্যাখ্যা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে পয়েন্টগুলো আলোচিত হবে এবং যে পয়েন্টগুলো থেকে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হবে, এটার জন্য আমার মনে আরও অনেক বেশি সময় দরকার। এবং এই বেশি সময়টা এই জন্য দরকার যে আপনি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি যেতে হবে। আমরা তো এইভাবে অনেক আলোচনা বিভিন্ন সময় করেছি এক্সপোর্টের ব্যাপারে, আমি নিজেও এখানে ঢাকা চেম্বার ছাড়াও বাইরেও করেছি। কিন্তু এক্সপোর্টকে আপনি যদি সাপোর্ট করতে হয়, অনেকগুলো ইস্যু আছে, যে ইস্যুগুলো এখানে ওনার ইস্যু এতগুলো পয়েন্ট আমি আলোচনা না করে আমি একমত এক কথায় বলবো যে ওনার আমি 100% সাপোর্ট করে আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সবচেয়ে বেশি উন্নত দরকার, সেটা ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটিস। সেটার জন্য যে টাইম অ্যান্ড কস্ট ইনভলভ হচ্ছে বাই রোড, এটার কিন্তু অল্টারনেটিভ এখন পর্যন্ত ঢাকা চিটাগাং ট্রেন লাইনটা ডাবল এখনো হয়নি। যে ট্রেন লাইনটা পাকিস্তান টাইমে কিন্তু অ্যাপ্রুভ করা এবং কিছু কাজও হয়েছে, আমরা কেন ওইখানে ব্যাপারে কাজ করতে পারতেছেন, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা আলোচনার ব্যাপার। প্রোডাক্টিভিটি প্রশ্নটা আসে, যেটা কি যে প্রোডাক্টিভিটির প্রশ্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট শুধু বললে হবে না। গার্মেন্টস যখন স্টার্ট হয়েছে প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু একদিনে আসেনি। প্রোডাক্টিভিটি গার্মেন্টসের অ্যাকচুয়ালি এখন ম্যান পাওয়ার, যে স্কিল ম্যান পাওয়ার কারণে কিন্তু গার্মেন্টস অন্য দেশের সাথে আমরা টিকে আছি। আমাদের দেশে গার্মেন্টসে ভালো স্কিল ম্যান পাওয়ার হয়েছে বিকজ এটা কিন্তু সেলফ মেড, এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা করেছে এবং এনভায়রনমেন্টে করেছে, এবং রানা প্লাজা এটার এই জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। সো প্রোডাক্টিভিটির কারণগুলো কেন, প্রোডাক্টিভিটি আমরা কেন পারতেছি না, এখানে যে গভর্নমেন্ট পার্টিসিপেশন এবং প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু খুব দুর্বল পর্যায়ে আছি। যেখানে আপনার ইকোনমিক জোনের কথা আসছে, ইকোনমিক জোনে যে ম্যান পাওয়ার লাগবে, আমাদের এই ম্যান পাওয়ার ইভেন 5% ম্যান পাওয়ার আমাদের রেডি নেই। এখানে এক্সপোর্ট রেডিনেসের সাথে যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের ব্যাপারটা, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ যদি ভালো না হয় এবং এটা যদি ট্যাক্স অ্যান্ড ট্যারিফ ব্যারিয়ারগুলো যদি ঠিকভাবে আলোচিত না নির্দিষ্ট করা না হয়, কিন্তু আমার কথা হলো যে আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন আপনি এফেক্টিভ হবে না। আপনি ইনসেন্টিভ উঠায় দেন, ইনসেন্টিভ উঠায় দেওয়ার পেছনে যে কথাটা আসছে যে উনি বলছেন যে হ্যাঁ ইনডাইরেক্টলি আপনি অন্য কিছুতে বললে যাচ্ছে ইউটিলিটিসগুলোকে ফুল বেনিফিট দিতে পারেন, জাস্ট আমি এটা অ্যাডমিট করি। নাম্বার 4, সবচেয়ে বড় হলো আপনার ব্যাংক আমাদেরকে ফেসিলিটি করতে সাপোর্ট দিচ্ছে না। বিং এ এক্সপোর্টার, আমাদের এক্সপোর্টার যারা, এক্সপোর্টার আইডেন্টিটি হয়নি, এক নম্বর গভর্নমেন্ট সরকারিভাবে এটা কোনোভাবে ভালো আইডেন্টিটি হয়নি, আমরা এক্সপোর্টার।
ক্লাসিফিকেশন হয়নি, কিছু হয়নি, কিন্তু এই এক্সপোর্টারদের কিন্তু ব্যাপার হলো ডিফল্টার কম, বোথ দ্যার ইনভেস্টর ক্লাসিফাইড লোন এবং সেগ্রিগেট, এই লোন সেগ্রিগেট করে আবার ব্যাপার ইয়ে পাচ্ছে। এটা আমরা কতদিন এই প্র্যাকটিসে থাকবো? আমরা ক্লাসিফাইড লোনটাকে ব্যাপার এটা যে উইলফুল ডিফল্টার এবং রিয়েল ডিফল্টার, এই জিনিসটা কিন্তু এখনো ক্লারিফাই হয়নি। আমরা কিন্তু সরকার অনেক ফ্যাসিলিটি, উইলফুল ডিফল্টার অ্যান্ড রিয়েল ডিফল্টার, এই ব্যাংক কিন্তু এই জন্য আমাদেরকে মানে সাধারণভাবে এক্সপোর্টারদেরকে বা বিভিন্ন ছোটো ছোটো এসএমই ফ্যাক্টরিদেরকে ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে না। রিজন ইজ দ্যাট। তা আমি সংক্ষেপে আমি শেষ করতে চাই, আমি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে চাই। আর আমার প্রস্তাবনাটা হলো যে এটা নিয়ে একটা ডে লং ওয়ার্কশপ হোক এবং এখানে এসএমইকে ইনভলভ করা হোক। কারণ এসএমইতে ইনভলভ করার পেছনে কারণটা আমি জাস্ট এক মিনিট আমি শেষ করে দিচ্ছি। এসএমইতে ইনভলভ করার কারণ হলো যারা এখন জায়ান্ট হয়েছে, যেমন আমি নাম ধরেই বলি, স্কয়ার বলেন, প্রাণ বলেন, যারা, তারা কিন্তু হাইটেকে যাচ্ছে না, তারা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের জন্য কিছু হচ্ছে না। তারা ব্যাপার এসএমই ফ্যাক্টরিতে ব্যাপার যে মুড়ি বানায়, যে চানাচুর বানায়, ওই প্রোডাক্টসে তারা চলে গেছে এবং মশলা বানায়। সো তারা এত পয়সার মালিক হয়েছে, তারা হাইটে যাচ্ছে না। তারা কেন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ডেভেলপ করতেছে? তারা কেন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের জন্য কেন ইনভেস্টমেন্ট করতেছে না? তাদের কি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ব্যাপার, তারা অন্যদের স্কিলগুলো নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরা কোনো ডেভেলপ করতেছে না। সো আমার প্রস্তাবনা এখানেই শেষ। আমি জাস্ট বলবো যে এটা ডে লং ওয়ার্কশপ করা হোক। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। জি বলুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি হারুনুর রশিদ, রিসার্চ ম্যানেজার, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট। প্রথমেই ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স সবসময় সময়োপযোগী বিষয়গুলো নিয়ে সেমিনার করে। তো আজকে আমরা স্যারের প্রেজেন্টেশন দেখলাম এবং পোস্ট এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী যে চ্যালেঞ্জগুলো আইডেন্টিফাই করা হলো এবং সে প্রেক্ষিতে কিছু পরামর্শ বা সাজেশন ছিল। পাশাপাশি আমি একটু সামারাইজ করে মানে ডাব্লিউটিওর আন্ডারে মানে ট্রেডের ক্ষেত্রে, স্পেশালি ট্রেডের ক্ষেত্রে যেই সমস্যাগুলো হতে পারে জাস্ট এক মিনিটে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আসলে সরকার হঠাৎ করে সাবসিডি কমিয়ে ফেলেছে। বিষয়টা হচ্ছে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরে এগ্রিকালচার সেক্টর এবং নন এগ্রিকালচার সেক্টরে যেই সাবসিডিটা দিতে পারতাম আগে, সেটা আসলে দিতে পারবো না। সেটা একটা রেডিনেসের কারণে ছিল। তারপর আমাদের আরেকটা সমস্যা হয়ে যাবে যে আমরা যখন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হব, তখন বিভিন্ন দেশে আমরা ট্রেড বা এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ভ্যালু এডিশন কন্ডিশন আরোপ হবে রুলস অফ অরিজিনের আওতায়। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা 40% কম ভ্যালু এডিশন করলে এক্সপোর্ট করতে পারবো না। পাশাপাশি আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে এখন ট্রিপস নিয়ে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট নিয়ে, যেটা হচ্ছে আমাদের মেডিসিন সেক্টর বা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে, যে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কের যে পার্টটা আছে অর্থাৎ এপিআই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের, সেটা নিজেরা ডেভেলপ করতে হবে। অর্থাৎ মিনিমাম বাংলাদেশ থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে 40 থেকে 45% ভ্যালু এডিশন করতে হবে। তো এই ধরনের একটা প্রস্তুতির কে বিবেচনা করেই আসলে এই নন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিকালচার সেক্টরের সাবসিডিটা কমানো হয়েছে। তো স্যার যেটা পরামর্শ বা সাজেশন দিলেন হচ্ছে আমাদের এখানে যে এক্সপোর্ট রেডিনেসের জন্য আমাদের প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশনটা কমাতে হবে, আমরা আসলে এটার সাথে একমত। পাশাপাশি আমাদের যে বায়োলেটারাল নেগোসিয়েশন অর্থাৎ বায়োলেটারাল যে কান্ট্রিগুলো আছে, যেসব কান্ট্রি আমাদের পটেনশিয়াল এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন, সেই সব পটেনশিয়াল পার্টনারদের সাথে বায়োলেটারাল এগ্রিমেন্টে যেতে হবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলেছেন যে আমাদের যে হাই ইম্পোর্ট ট্যারিফ স্ট্রাকচার অর্থাৎ এন্টি এক্সপোর্ট বায়াসনেস, অর্থাৎ বিদেশে আমরা যে পরিমাণ এক্সপোর্ট করি সেই একই পরিমাণ বাংলাদেশে ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করি বেশি দামে, ওই হাই ট্যারিফ স্ট্রাকচারটার কারণে যখনই আপনি বায়োলেটারালি কোনো দেশের সাথে নেগোসিয়েশন করতে যাবেন, তখন সে দেশ আপনার কাছে ট্যারিফ রিডাকশন চাইবে, আপনার সিডিএসডি কমাতে হবে। মানে তো একটু সেই যদি আমি প্রস্তুতিটা interrupt করি বিবেচনা করে আপনাকে, আপনি যেটা বললেন যে কি বলে আপনার যে আমরা এগ্রিকালচার সাবসিডি দিতে পারবো না, আমি খালি একটুকুই বলতে চাই, আপনি যদি ইউএস গভর্নমেন্টের এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের টোটাল এগ্রিকালচার সাবসিডির অ্যামাউন্টটা দেখেন, জি। এটা একটা স্ট্যাগারিংলি লার্জ নাম্বার। সো আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু ওনারা কিভাবে দিচ্ছেন এই জিনিসটা আসলে একটু বোঝা দরকার আছে। এইটা আমার মনে আসলে হয় আরেকটু আমি জাস্ট একটু এইটা বলে আসলে দিই ট্রেড যে আমরা কিন্তু আমাদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমরা কিন্তু যখন এই ধরনের প্রেজেন্টেশন করি, আমরা কিন্তু এই মেইন রিপোর্টটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল করি এবং আমরা আর মানে সবাইকে ইনভাইট করব যে আপনাদের যদি কোনো প্রস্তাবনা থাকে সেটা যদি বলেন, আমরা বিকজ আমরা যেটা করব এটার পরে সেটা হচ্ছে এই ডিসকাশন এবং আপনাদের সাজেশনের পরে ইনকর্পোরেট করে আমরা একটা পলিসি পেপার তৈরি করি, যেটার বেসিসে আমরা সরকারের কাছে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন এবং এই ধরনের ইস্যু নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা যখন ফিউচারে দিব সেটা তৈরি হয়।
এবং ওই প্রস্তাবনাটাও আসলে আমরা বছরের পর বছর চালু রাখি। মানে একবার একটা প্রস্তাবনা যদি আমরা নিয়ে আসি যেটা আমরা চাই, সেক্ষেত্রে এটা ওই প্রস্তাবনার ব্যাপারে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা প্রত্যেক পরের বছরগুলোতেও আসলে আমরা রাখি, আলোচনা চালিয়ে যাই। জি, আপনি যদি একটু শর্টকাটে কিছু বলেন, আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন। Assalamu alaikum. My name is Alam Iftikhar Chaudhary. I am representing Craft and Bangladesh Craft and Gifted Exporter Association. I am representing also a company who is exporting crafts for 40 years. So, Amar just thanks Dr. Selim bhai. Apnar paper ta everything it has been covered, but I just want to add যে আমরা infrastructure, আমাদের support, finance, everything we are talking about. But আমাদের কিন্তু there has to be a special focus on service export. আমরা সার্ভিস বলতে বুঝি আইসিটি, আমরা সার্ভিস বলতে কিন্তু আইসিটির বাইরে আরো কিছু জেআরসি সাহেব যা করে গিয়েছেন 90s থেকে এসে আমরা আইসিটির ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি না। আমাদের এখন এতগুলো লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি আছে বাংলাদেশে হুইচ ইজ হাইয়েস্ট। এনি অফ দ্য আরএমজি এন্টারপ্রেনিয়র্স অর দ্য থিঙ্কার্স থট যে আমি একটা সাবসিডি করি, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো যারা আরএমজিতে যারা আসছে নতুন আমাদের থেকে পিছিয়ে আছে তাদেরকে আমি ওখানে সার্ভিস এক্সপোর্টটা করি। আমার একটা কনসাল্টিং ফার্ম থাকে আলাদা, আমার এতগুলো অডিটর ফার্ম আছে, আমরা কি অডিটর ফার্ম বাইরে এক্সপোর্ট বা ইথিওপিয়াতে আমরা কোম্পানি খুলছি, আমরা কি ওখানে কোনো সার্টিফিকেশন কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে যেতে পারছে? বা আমরা তো উই আর এন্টারপ্রেনার্স, উই ডোন্ট নিড টু বি এক্সপার্টস, উই ক্যান হায়ার এক্সপার্টস বাট উই ক্যান এক্সপোর্ট দিস সার্ভিসেস। সেকেন্ড হচ্ছে কি, যেহেতু আমরা এক্সপোর্টার উই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড ট্রেড ফেয়ার্স, যেখানে আমরা আমাদের মাল নিয়ে যাই, আমাদের প্রোডাক্টস নিয়ে যাই, কারণ বাইরে ওখানে আসে। আমরা কি কোনো একটা ট্রেড ফেয়ার বিজয়, আমরা একটা বাণিজ্য মেলা করি, উই আর ডুইং ট্রেড ফেয়ার্স, যেখানে আমি ইরানি কার্পেট বেচছি, আমি এখানে থালাবাটি বেচছি, বাট আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে ইটস অনলি ফর ফরেন বায়ার্স আসবে, আমি 100টা বায়ার আনবো? যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারের গেস্ট লিস্ট, বায়ার লিস্ট ইজ অ্যাভেলেবেল অন পেমেন্ট। আমরা কি ওদেরকে নক করেছি, রিসার্চ উইং করেছি যে তাদেরকে আমি নক করবো রেগুলার বেসিসে, ভাই আপনারা আসেন, আমরা আপনাদের 200 জনের জন্য বড় বড় 200টা 500টা ব্র্যান্ডের জন্য আমি একটা ট্রেড ফেয়ার করছি যেখানে অল রেগুলার এস্টাবলিশ এক্সপোর্টার্স উইল বি দেয়ার, উইল নট বি সেন্ডিং অনলি থিংস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু কথা বলতে হবে। শিওর, আমার তো লাস্টে যেহেতু একটা রেশনিং আছে, আমার রেশনের আওতায় পড়েছি। আচ্ছা, না আমার যেহেতু নিজস্ব লোক আমরা, তো সুতরাং এটা পরবর্তীতেও আমরা ডিসকাস করে নিতে পারবো। ফার্স্ট অফ অল কিনোট যিনি আলাপ করেছেন সব দিক থেকে ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। সেটা হলো কি, একটু আগে পাটোয়ারি সাহেব যেটা বলেছিলেন যে আমাদের অন্য সেক্টরগুলো কেন আসে না, তাই এর মধ্যে যেমন ধরেন আমাদের এখন মেগা সেক্টর যেটা বলি রেমিটেন্স অ্যান্ড গার্মেন্টস, এটা ছাড়া আরও একটা মেগা সেক্টর আসছে ব্লু ইকোনমির উপরে। ব্লু ইকোনমি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেগা সেক্টর উইল বি উইদিন ফিউ ইয়ার্স, কিন্তু দেয়ার সাম অফ লট অফ প্রবলেমস আর দেয়ার। তো আজকে যদি আমি এসেছি এই কারণে, মাননীয় মন্ত্রীকে আমি পাবো বলে বলেছিলাম, ওনাকে যেহেতু পাইনি তাই আমি ওনার কাছ থেকে কোনো প্রস্তাবও এখন দিতে পারছি। আই গট দ্য অল ডকুমেন্টারি এভিডেন্সেস হোয়াটস দ্য প্রবলেম অফ ব্লু ইকোনমি হুইচ শুড বি দ্য মেগা প্রজেক্ট অফ বাংলাদেশ ইন নিয়ার ফিউচার। তো সেজন্য আমি পরবর্তীতে আমি মাননীয় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে আলোচনা করে একটা চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব হোয়াটস দ্য প্রবলেম, যারা, কারণ FBCCI তেও পরশুদিন আমাদের সাথে সভা হয়েছে, FBCCI তো আমি তাই বলেছি অ্যাজ আই এম দ্য কো-চেয়ারম্যান অফ FBCCI অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, সো আই উইল ডু ইট, আই নিড ইউর কোঅপারেশন ইন দিস রিগার্ড। দয়া করে প্রস্তাবনাগুলো দিয়ে দিলে আমরা এটা ইনকর্পোরেট করে ফেলবো। ওকে, জি, থ্যাংক ইউ। আমাদের কিনোট স্পিকার আজকে খুব সুন্দর LDC গ্র্যাজুয়েশনের উপর অনেকগুলো করেছেন। আমার কথা হলো, আমরা তো চ্যালেঞ্জ দেখতেছি খুব সামনে। আমাদের পূর্বে আমাদের দেশ ছিল গোল্ডেন ফাইবার, সোনালি আঁশ, সেটা চলে গেছে। তার মাঝখানে আসছিল আমরা হোয়াইট গোল্ড, যেটা আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে হয়তো সিম, সেটাও চলে যাওয়ার কথা। এখন কোনো রকম বেঁচে আছে আপনার গার্মেন্টস এবং আর হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। যদি এই LDC গ্র্যাজুয়েশন চলে যায়, তাদের এখন পর্যন্ত তাদের ফার্মাসিউটিক্যালের কোনো প্রস্তুতি নাই। এত এক্সপোর্ট করি, সেটা এক্সপোর্ট করার মতন হয়নি। এখন আপনি যে সমস্ত কথাগুলো বলেছেন, আমরা দেখতেছি আমরা এখন হাবুডুবু খাচ্ছি।
আমরা কি এটা এক্সটেনশন করার জন্য এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের উপরে কোনো প্রস্তাবনা কোনো কিছু নেই? আমাদের সরকার কি সে ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা করতেছেন কিনা? তবে আমরা শোনাশুন জানি এটা কিছু কিছু কান্ট্রি এটা আমাদেরকে 29 পর্যন্ত দিয়েছে। আমরা কেন আমরা প্যান্ডেমিকে পড়েছিলাম, আমরা এখন রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে পড়েছি, আমরা এখন ইয়েতে আপনার বলেন যে আপনার প্যালেস্টাইন আর ইয়ের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধে আছি। আমরা তো এমনি আমাদের টাইমটা এক্সস্টেড হয়ে গেছে। আমরা তো এখন সাপ্লাই চেনে এগুলো তো হয়ে যাচ্ছি, ব্লকটেপ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমস্ত পণ্য আনা নেওয়া ব্যবসাতে হচ্ছে। তা আমরা আমি মনে করি ঢাকা চেম্বার এই ব্যাপারে সরকারের সাথে উদ্যোগ নেওয়া হোক। এটা সামনে 13তম WTO হবে, সেখানে আমরা কিভাবে এটা পেতেও পারি এবং আমাদের যেগুলো ইকোনমিক জোন তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের যে আপনার যে ডিপ সি পোর্ট তৈরি হবে সেই বেনিফিটগুলো আমরা কিভাবে নিতে পারি। যেহেতু আমাদের একটা কথা আপনার খুব কাজে দিয়েছে, আমাদের যে আগে বলতাম ব্র্যান্ডিং করতাম আমাদের দেশে খুব চিপ লেবার পাওয়া যায়, কিন্তু এই চিপ লেবারের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন অন্য দেশ যা লেবার যা করতে পারে আমরা সেটাকে আমরা কথা হলো লেবারদেরকে কিভাবে আমরা এখানে আরো আপগ্রেডেশন করতে পারি আর টাইম এক্সটেনশন চাই। আর এগুলো ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমরা একটু এটা কিন্তু ওপেন রাখছি, প্রস্তাবনা দিয়ে দিবেন, আমরা এটা ইনকর্পোরেট করব। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। বলেন সরি, আপনাকে দিয়েছিলাম আমি। আমি আহমেদ মজুমদার, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন। আসলে মন্ত্রী মহোদয়কে উদ্দেশ্য করে আসছিলাম, ওনাকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল। আমি ওনার প্রতিনিধিও একজন দেখলি, উনি অনুপস্থিত, ডাইরেক্টর জেনারেল। উনি থাকলেও একটু হতো। যাই হোক, যে অবস্থান থেকে আমরা আসলে বিষয়টা হলো এলডিসি নিয়ে যে আলোচনাগুলি হচ্ছে, আসলে আমাদের যে আমাদের র মেটেরিয়ালস ইন্ডাস্ট্রিগুলি আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি। মানে আভ্যন্তরীণ যে আমাদের ক্যাপাসিটিটা, এটা তো আমাদের নাই। যেমন জুট মিলগুলি আমাদের কৃষকরা যে জুট দেয়, আমাদের জুট দিয়া ইন্ডিয়া পাকিস্তান চায়না ওরা ডিস্ট্রিবিউশন করছে, আমরা পাচ্ছি না কেন? আমাদের একদিক দিয়ে আমরা বর্ষ ডিক্লারেশন করছি জুটের, আরেক দিক দিয়ে আমাদের জুট মিল বন্ধ হচ্ছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যেই অবস্থানটা কি ছিলাম, আমরা আজকে উনি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন নরসিংদী এলাকা, আমাদের জুট মিলের যে একটা রমরম অবস্থা ছিল, যে অবস্থায় আমরা 17টা জুট মিলে বিজিএমসি থেকে আমরা 700 থেকে 800 মিলিয়ন ডলার বছরে ইনকাম করতাম, সেইটা এখন আমাদের নাই, এখন পিছনের দিকে চলে গেছে। তারপরে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের জুট মিলগুলি, এমনকি যিনি বেসরকারীকরণ করছেন, ওনার বেসরকারি সালমান এফ রহমান সাহেব, ওনার বেক্সিমকো জুট মিলও বন্ধ, উনি বেসরকারীকরণ করছেন। কিন্তু এই অবস্থান থেকে আমাদের পলিসিগতভাবে আমার আসতে হবে, ওনার বিরুদ্ধে তো কেউ কথা বলতে পারে না। এখন ব্যাপারটা কারোর বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে চাই না। এই বিষয়টা হলো যে আমাদের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের যদি দরকার হয়, আপনি কেন এই যে আজকে দেখেন সিন্ডিকেট আপনাকে বলতাম, সিন্ডিকেট আমাদের ব্যাংক চলে যাচ্ছে পরিবারের কাছে, সিন্ডিকেট আমাদের পলিটিক্স চলে গেছে পরিবার ভিত্তিক, আমাদের ব্যবসায় শুধু সিন্ডিকেট না, এখন সিন্ডিকেট সব জায়গায় সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেশনের কারণে আমাদের সেলিম রহমান ভাইয়ের অনেক ইয়েতে আমি কিন্তু অ্যাটেন্ড করি, উনি আর ব্যক্তিগতভাবে উনি অনেক কিছু নিয়ে আসেন, অনেক কিছু বাস্তব নিয়ে আসেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বাস্তবতা তো যেতে হবে। আমি আমার কৃষক জুট দিচ্ছে, আমার শ্রমিক প্রোডাক্টিভিটি, আমার বিজিএমসিতে যেমন 25,000 স্কিল লেবারকে বিদায় করা হয়েছে, এর মধ্যে 8 থেকে 10,000 ছিল আউটগোয়িং। তো ওরা যদি বার্ডেন হয়ে থাকে, তাহলে বাকি 10,000 12,000কে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম না। এই মেলগুলি এখন এই বিষয়গুলি আমরা আছে, আমরা যারা এক্সপোর্ট করি, আমাদের কোনো লাইবিলিটিস নাই, অথচ আমাদেরকে কি যুদ্ধ বলবেন যারা ওই আমাদের ডলারটা সরাসরি আনি, আমাদের রেভিনিউ যুদ্ধ মনে হয় এখনো হইতে পারেনি। এখন এই অবস্থাটাকে আমাদের কোনো ব্যাক টু ব্যাক নাই, তো আমরা মঞ্চের নাম কোনো সুবিধা বুক করি না, ওয়ার হাউসের নামে সুবিধা বুক করি না। আপনার দেখা যাচ্ছে যে আমরা পত্রপত্রিকা দেখি হাজার হাজার কোটি টাকা মঞ্চের নামে মারছেন, আর আপনি ব্যাংকের মালিক হয়ে যাচ্ছেন। হোয়াট ইজ দিস? কিভাবে হলো? তাহলে আপনি কিভাবে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটা করবেন? আপনি কি এইটা তো কয়েকজনের সাথে হবে না, আমরা 17 কোটি লোকের মধ্যে আপনি কয়েকজন সিন্ডিকেট, কয়েকজন লোকের মধ্যে আমি আসলে সমস্ত আমি আসলে রিকোয়েস্ট করব আপনাকে একটু প্রস্তাবনাটা বলেন। কি প্রস্তাবনাটা হলো, এখানে আমাদের
আভ্যন্তরীণ যে র ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আমাদের যে সকল ইন্ডাস্ট্রি আছে এগুলিকে 26 সালের মধ্যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে। এটা কোনো অবস্থাতেই ইয়ে নাই। যেমন সুগার কর্পোরেশন আখ, আপনি কি এখন আপনি যে মিল বন্ধ করছেন, আমি আজকে শিল্পমন্ত্রীর উদ্দেশ্য করে আসছিলাম এই জন্যই। আজকে আপনি চিনি সিন্ডিকেট হচ্ছে। আপনি কেন আমাদের জায়গা আছে, আমাদের আখ আছে, আমাদের লোক আছে, আমাদের স্কিল লেবাররা আছে, কেন আমরা এটা আধুনিকরণ করতে পারি না? ডেফিনেটলি আমরা অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারি, জুট মিলে আধুনিকরণ করতে আমরা পারি। এটা মেনে নিলাম। আপনি একটু আমাদের স্পেসিফিক প্রস্তাবনাগুলো যদি দেন আমরা এটা আচ্ছা, আমি সেটাই দেব, লিখিতভাবে দেব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি 30 সেকেন্ড সময় নিব শুধু। আমি কিশোর কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, কৃষি বিপণন দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়। আমার এখানে স্যার যেটা বলছিলেন যে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের কথা, তো এই ক্ষেত্রে আমার যে প্রস্তাবনা সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অ্যাগ্রো বেস যে প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপের জন্য বলতেছেন, এবং অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর কিন্তু ভালো সুযোগও তৈরি হচ্ছে দিন দিন। তো আমাদের এখানে দেখেন যে আমাদের গার্মেন্টস, আইটি সেক্টর আর ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্টের এই বিষয়গুলো নিয়েই তো আমরা পড়ে আছি। তো গার্মেন্ট আপনারা যদি প্রাইভেট সেক্টর যদি একটু এগিয়ে আসে, যেখানে ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ড বা আমাদের যেসব ফ্রুটসগুলা হয়, ফলগুলা সিজনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটা যদি প্রসেসিং করে যদি একটু ভ্যালু অ্যাডিশন করে আপনারা যদি এইটা এক্সপোর্টের দিকে একটু যাইতেন তাহলে বিষয়টা দেশের জন্য ভালো হতো। এটা আমরা স্বীকার করি। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমি শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করে আজকে একটু এখনই প্লিজ আমাদের লাঞ্চে একটু জয়েন করবেন আপনারা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।